எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த மே மாதத்தின் இந்த இரண்டாம் வாரத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். तो इस मई महीने के दूसरे हफ्ते में आप सबसे मुलाकात करने में हम बहुत खुश हैं। இந்த ஆராதனை ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆராதனை. ये आराधना जो है बहुत विशेष मुख्य एक आराधना है। இது திருவிருந்து ஆராதனை. ये जो है प्रभु भोज की आराधना है। ஆகவே இந்த நாளிலே விசேஷித்த நன்மைகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார். तो इस दिन में परमेश्वर विशेष तौर से भलाइयों को देने वाले हैं। ஆகவே எல்லோரும் நீங்கள் ஒரு இடத்திலே கூடி குடும்பமாக இணைந்து எங்களோடு ஆராதியுங்கள். तो सभी लोग एक जगह में इकट्ठा हो जाइएगा और परिवार समेत मिलकर हमारे साथ आराधना कीजिए। திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவதற்கான ஆயத்தங்களை நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள். प्रभु भोज में तैयार होने के लिए आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे आप तैयार कर लीजिएगा। தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் நீங்கள் பயபக்தியோடு இந்த ஆராதனையிலே நீங்கள் பங்கு பெற்று தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस आराधना में भय भक्ति के साथ भाग लीजिए और परमेश्वर के आशीर्वादों को पाइए। இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களுடைய சரீரத்திலே, ஆத்துமாவிலே, ஆவியிலே अनेक अद्भुतங்களை ஆண்டவர் செய்வார். तो इस दिन में परमेश्वर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में, जान में परमेश्वर बहुत तरह के अद्भुत कार्यों को और भलाइयों को करने वाले हैं। ஒரு அர்ப்பணிப்போடு நீங்கள் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். अर्पणता के साथ परमेश्वर आराधना में आप भाग लीजिएगा और परमेश्वर के उस आशीर्वादों को पाइए। நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிப்போமா? हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे। நாம் இணைந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். हम प्रार्थना करेंगे। எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे अच्छे पिता, இந்த மே மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தை சந்திக்க கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर इस मई महीने के दूसरे हफ्ते को देखने की आपने अनुग्रह दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। We welcome you Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। நீர் இந்த ஆராதனையின் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். हम विनती करते हैं कि आप इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी लेना। Not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. तो ना ही शक्ति से, ना ही पराक्रम से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से यह सब कुछ मुमकिन होता है, ये प्रभु का कहना है। ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரால் எல்லாம் ஆகும். तो पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। ஆவியானவரே, நீர் இடைபடுவீராக. पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ बात कीजिए। எல்லோரும் இணைந்து பாடல் பாடி கர்த்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது இந்த ஆராதனையின் அபிஷேகம் இறங்கட்டும். परमेश्वर जब सब मिलकर आराधना जब करेंगे और गीत गाएंगे तो तुम्हारा अभिषेक यहाँ उतरने लगे। கூடி நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது ஜெப ஆவி ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவாய் எழும்பட்டும். परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की आत्मा हर एक किसी के अंदर पूर्णता के साथ उतरे। Let the intercession spirit capture every spirit and every soul. परमेश्वर जो विनती करने की आत्मा है, हर एक के मन को और उनकी आत्मा को वह संभाले और उसके पर अधिकार करें। தேவனுடைய வார்த்தைகள் பலமாய் இன்றைக்கு கிரியை செய்வதாக. परमेश्वर की जो शब्द हैं इस दिन में सामर्थ्यमय रूप से क्रिया करें। As your Bible says, परमेश्वर आपके शास्त्र, पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है, the word of God prevailed in the city of Ephesus. तो एफिसियों की कलीसियाओं में, एफिसियों के शहर में परमेश्वर का शब्द टिका रहा, वहां पर बना रहा। தேவனுடைய வார்த்தை வளர்ந்து அது மேற்கொண்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का शब्द वहां पर बढ़ने लगा और उनके ऊपर हावी होने लगा करके लिखा गया है। இன்றைக்கும் உம்முடைய வசனம் ஜீவன் உள்ளதாகவும் ஆவியாகவும் இருக்கிறது. परमेश्वर आज भी तुम्हारा वचन जो है जीवन के साथ है और आत्मा में है। வசனத்தை அனுப்பி இந்த நாளிலும் குணமாக்குவீராக. परमेश्वर आपके वचन को बेचकर इस दिन में भी उन्हें चंगा करना। திருவிருந்து ஆராதனை ஆசீர்வதி. परमेश्वर प्रभु भोज की आराधना को आशीष करना। பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நடப்பதாக. परमेश्वर जो भी भाग लेने वाले हैं, हर किसी के जीवन में इस रविवार के दिन में चमत्कार हो। உம்முடைய கரத்திலே முழு ஆராதனையும் அர்ப்பணிக்கிறோம். तुम्हारे हाथ में पूरी आराधना की समर्पण करते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन। அருமையானவர்களே, मेरे प्रियजनों, எங்களோடு இணைந்து आप हमारे साथ मिलकर மகிழ்ச்சியோடு खुशी के साथ
ஆராதனை செய்வோம். आराधना करना. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை परमेश्वर செய்வார். महान चीजों को करेंगे. ஆமென். ஆமென். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை கூடி ஆராதிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம். परमेश्वर ने इस दिन में भी उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक मौके को दिया, इसलिए धन्यवाद कहेंगे. इस वक्त में ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति हम करने वाले हैं. तो जहाँ पर भी हो आप एक दूसरों के पास कह लीजिए, आपने किसी और को नहीं बुलाया है तो मैं विनती करूँगा कि आप एक जगह में बैठ जाइएगा और परमेश्वर की आराधना करेंगे. पहले एक तमिल गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே, அவர் தேவனாயினும் என்னோடு பேசுகிறாரே. நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே, அவர் தேவனாயினும் என்னோடு பேசுகிறாரே. அவர் சிந்தின ரத்தம் மீட்பை தந்தது, அவர் கொண்ட காயங்கள் சுகவாழ்வை தந்தது. அவர் சிந்தின ரத்தம் மீட்பை தந்தது, அவர் கொண்ட காயங்கள் சுகவாழ்வை தந்தது. அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், ஒரு என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். ஒடிந்து போன என் வாழ்வை சீரமைச்சாரே, அரணான பட்டணம் போல் மாற்றி விட்டாரே. உடைந்து போன என் வாழ்வை சீரமைச்சாரே, அரணான பட்டணம் போல் மாற்றி விட்டாரே. என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டு ஓட செய்தாரே, என் எல்லை எங்கிலும் சமாதானம் தந்தாரே. என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டு ஓட செய்தாரே, என் எல்லை எங்கிலும் சமாதானம் தந்தாரே. அவர் சிந்தின ரத்தம் மீட்பை தந்தது, அவர் கொண்ட காயங்கள் சுகவாழ்வை தந்தது. அவர் சிந்தின ரத்தம் மீட்பை தந்தது, அவர் கொண்ட காயங்கள் சுகவாழ்வை தந்தது. அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உடுத்தி விட்டாரே, நீதி என்னும் கவசம் எனக்கு தந்தாரே. ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உடுத்தி விட்டாரே, நீதி என்னும் கவசம் எனக்கு தந்தாரே. கிருபையை தந்து என்னை உயர்த்தி வைத்தாரே, என் நாவின் மேல அதிகாரம் வச்சாரே. கிருபையை தந்து என்னை உயர்த்தி வைத்தாரே, என் நாவின் மேல அதிகாரம் வச்சாரே. அவர் சிந்தின ரத்தம் மீட்பை தந்தது, அவர் கொண்ட காயங்கள் சுகவாழ்வை தந்தது. அவர் என்னோடு ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். अभी भी और एक हिंदी गाना हम गाएंगे, हिंदी गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी. यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा. यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा. तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा. तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा. पर मैं तेरे वचन को पाठता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को पाठता ही रहूंगा. महिमा महिमा
तो इस दिन में भी हमने परमेश्वर की आराधना की है और परमेश्वर के नाम को हमने ऊंचा उठाया है। हम इस वक्त में परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो आप जिस जगह में भी हो, நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்கள் கைகளை உயர்த்தி आंडवरे नोकी पारुंगल। परमेश्वर की ओर हम देखेंगे, एक गीत को गाएंगे। हम परमेश्वर के गीत को गाकर आशीर्वादों को पाएंगे। நல்லவரே என் இயேசுவே, நான் பாடும் பாடலின் காரணரே, நல்லவரே என் இயேசுவே, நான் பாடும் பாடலின் காரணரே, நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர், ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர், நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர், ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர், துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே, துதி உமக்கே, கனம்
मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, हो तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, हो तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। हो मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हो मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो इस वक्त में भी हम परमेश्वर की और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप हमारे साथ, हमारे प्रार्थना में, आप हमारे प्रार्थना में जुड़ जाना प्रभु। हमारी आराधना में आप जुड़े हुए थे, अपने हमारी मदद की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप हमारे साथ रहना, हमारे प्रार्थना के वक्त में आप हमें प्रार्थना करने की एक क्षमता को देना। परमेश्वर आपकी आत्मा को ढेल देना। परमेश्वर जब वचन को सुनते हैं तो अच्छे ज़मीन में पड़ने वाले बीज के समान हमें बदल देना। परमेश्वर हमें अच्छे ज़मीन में बदलने वाले हो धन्यवाद। प्रभु की बोझ को जब लेते वक्त आप हमारे साथ रहना, आप हमें चलाना। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நமக்கு சுகன் பெலன் ஜீவனை எல்லாம் கொடுத்து ஆண்டவர் நம்மை ஆராதிக்க கிருபை செய்திருக்கிறார். परमेश्वर ने इस दिन में भी सुख बल जीवन को देकर आराधना करने की परमेश्वर ने अवसर दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உலகத்தில் எத்தனையோ வியாதி கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ பேர் இறந்தாலும் நம்மளை குடும்பமாக சபையாக ஏரியா தேசத்தை பாதுகாத்து வருகிறாரே, அதுக்காக கரங்களை உயர்த்தி இயேசுவே கோடா கோடி நன்றி சொல்லுகிறார். எல்லா கையை உயர்த்தி நன்றி சொல்வோமா? तो परमेश्वर ने अभी तक हमारे परिवार समेत देश को सुरक्षित कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाया है, अफेक्शन से बचाया है। तो इसलिए सभी लोग हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर देखेंगे। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் அளவில்லாமல் परमेश्वर का இருக்குது. प्रसन्न हमारे बीच में अनगिनत तौर रूप में है। ஆண்டவரை ஆராதித்து இருக்கிறோம். हमने परमेश्वर की आराधना की है। இப்போ நம்ம ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஒன்று சேர்ந்து இணைந்து ஜெபிக்க तो போகிறோம். कुछ प्रार्थना की सूचियों के लिए हम एकजुट होकर प्रार्थना करने वाले हैं। முதல்ல உலகத்திலே ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கும்படியா, परमेश्वर पहले दुनिया में चंगाई को दे इसीलिए। அடுத்து நம்முடைய இந்தியாக்காக மகாராஷ்டிராக்காக எல்லா ஸ்டேட்டுக்காக ஒரு சில பாயிண்ட்டுக்காக நாம் ஒன்று சேர்ந்து நாம் ஜெபிக்க उसके बाद போகிறோம். हमारे महाराष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए और हर एक स्टेट के लिए कुछ सूचियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு எத்தனையோ கண்ட்ரியில் ஆண்டவர் நார்மலை கொண்டு வருகிறார். परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर बहुत कंट्रीज में परमेश्वर सामान्य स्थिति की आज्ञा दे रहे हैं और फैला रहे அமெரிக்காவில் हैं। கூட அடுத்த வாரம் சர்ச் திறக்க போகிறாங்க. तो अमेरिका में डिस्कस कर रहे हैं कि अगले हफ्ते चर्च को खोल सकते हैं। அப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் நார்மல் கருது. तो सभी कंट्रीज जो है एक कॉमन जो है नॉर्मल ஜனங்கள்லாம் सिचुएशन में வெளியே आ வர रही हैं। ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. लोग जो है अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। ஆண்டவர் எல்லா தேசத்தையே எல்லா உலகத்தை காப்பாற்ற परमेश्वर முடியும். हमारे भारत देश और दुनिया को बचाएं, इसलिए அதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம். हम उसके எல்லா लिए प्रार्थना கண்களை करेंगे। மூடி सभी अपने பயபக்தியோடு हाथों को- கைகளை आंखों को बंद உயர்த்தி करके ஒன்று भयभक्ति சேர்ந்து के साथ எங்களோடு एकजुट இணைந்து होकर ஜெபம் हमारे साथ பண்ணுங்க. मिलकर आप प्रार्थना அப்பா कीजिएगा। மை நன்றியோடு சூத்திரிக்கிறோம். पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். तो उसके पहले एक वचन को हम पढ़ सकते हैं और மத்தேயு देखेंगे। 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, मत्ती का 7वां अध्याय 7वां पद हमसे कहता है, கேளுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा। 8ஆம் வசனம் 8वां சொல்லுகிறது, पद हमसे कहता है, கேட்கிறவன் எவனும் जो பெற்றுக்கொள்கிறான். कोई भी मांगता है उसे पाता है। அப்ப மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 7-8 படி நாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு மனதோடு கேட்க போகிறோம். तो आज पहले मत्ती की 7वें अध्याय में 7वां और 8वां वचन के अनुसार जो कहा गया है उसके अनुसार परमेश्वर से पूछेंगे और प्रार्थना करेंगे। அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார். परमेश्वर हमें देंगे। கேட்கிறவன் எவனும் जो कोई भी பெற்றுக்கொள்கிறான். मांगता है वो पाता है। இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். तो आज इस वचन की बेसिस में बुनियाद में प्रार्थना கேளுங்கள் करेंगे। அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் मांगो तब तुम्हें दिया சொன்னீங்களே जाएगा, ஆண்டவரே, परमेश्वर ने आपने कहा है। நாங்க இந்த ஜெப குறிப்புகளுக்காக உம்மை நோக்கி கேட்கிறோம் என்று परमेश्वर प्रार्थना की सूचियों के लिए तुम्हारे पास हम विनती करने वाले हैं। எல்லா கண்களை மூடி सभी ஜெபிக்க अपने आंखों को போறோம். बंद करेंगे, அப்பா प्रार्थना இந்த करेंगे। வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு पिता, हम तेरे சூத்திரிக்கிறோம். स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद இந்த करते ஆண்டவரே हैं। இந்த நாளை உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. परमेश्वर इस वक्त में दुनिया के लिए 200க்கு प्रार्थना करते மேற்பட்ட हैं। கண்ட்ரீஸ்க்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். 200 के ऊपर जो ஆண்டவர் countries उसके लिए ஜெபத்தை प्रार्थना करते கேட்கிறவர் हैं। எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கு प्रार्थना को மெதுவாக सुनने वाले நார்மலை கொண்டு வருவதற்காக सारे உமக்கு நன்றி कंडीशंस को आप சொல்லுகிறார். नॉर्मल तौर में लाने वाले हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் இந்த தேசத்தை உலகத்தை பாதுகாப்பதாக ஆண்டவரே. परमेश्वर तुम्हारा हाथ इस देश को दुनिया को बचाए रखे। ஆண்டவரே போன வியாதி போன மாதிரியே இருக்கணும். जो बीमारी चली गई है वो जैसी இந்த गई கொரோனா वैसे ही रहे। வைரஸ் இயேசுவின் நாமத்தை இயேசுவின் ரத்தத்தை அழிந்து ये போவதாக. कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू ஆண்டவரே से बच जाए। கொஞ்சம் வெளியே வந்து கொண்டிருக்க அந்த தேசங்களை எல்லாம் நீர் பாதுகாத்து கொள்வீராக. परमेश्वर जो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में लौट रहे हैं उन देश को बचा लेना। ஜனங்கள் மேல உம்முடைய கண்ட்ரி மேல உம்முடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறார். परमेश्वर लोगों के ऊपर और लोगों के प्रजा के ऊपर तुम्हारे लहू को ஆண்டவரே உம்முடைய छिड़कते हैं। ரத்தத்தால் அவர்களை பாதுகாத்து परमेश्वर கொள்ளுங்கப்பா. अपने लहू से आप उनको बचा लेना। எல்லா கண்ட்ரீஸும் நார்மலை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर हर एक ஜெபிக்கிறார். कंट्री में नॉर्मल सिचुएशन ஆண்டவரே இந்த 17க்குள்ள 30க்குள்ள எல்லா நார்மல் நிலைக்கு திரும்புவதாக. परमेश्वर 17 तारीख के अंदर या 30 तारीख கேளுங்கள் के அப்போது अंदर உங்கள் सब चीजें கொடுக்கப்படும் नॉर्मल என்று हो जाए। சொன்னீரே. परमेश्वर आपने कहा ஆண்டவரே मांगो இந்த दिया जाएगा। உலகத்திலே ஒரு ஆண்டவரே சுகத்தை கட்டளையிடுங்கப்பா. परमेश्वर इस दुनिया में एक चंगाई की आज्ञा ஒவ்வொரு देना। தேசத்திலும் சுகத்தை தாங்கப்பா.
परमेश्वर हर एक देश में चंगाई को देना। யெகோவா ராஃபா கடந்து यहोवा போவீராக. राफा हमारे आगे चले। ஆண்டவரே இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகள் எல்லாம் தொட்டு ஹீல் பண்ணி சீக்கிரம் ஆண்டவரே சுகமாக்கி வீட்டுக்கு போகணும் டாடி. परमेश्वर उन्हें जल्द जो लौट के மீதியான जाना இருக்க எல்லா பிள்ளைகளை பாதுகாத்து परमेश्वर जो கொள்வீராக. बच्चे बच गए हैं उन्हें இறந்து बचा போன लेना। பிள்ளைகள் குடும்பம் ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிற அவர்களை பாதுகாத்து परमेश्वर जो நடத்தும்படியா बच्चों के परिवार ஜெபிக்கிறார். में मौत हो चुकी है उन बच्चों को உலகம் सुरक्षित முழுவதும் रखना। உம்முடைய ஆளுகைக்குள் கண்ட்ரோலுக்கு வருவதாக परमेश्वर पूरी ஆண்டவரே. दुनिया तुम्हारे अगुवाई के எல்லா ऊपर இந்த अंदर है। பயமுறுத்துகிற கொரோனா வைரஸின் வீரிய இயேசுவின் நாமத்தை அற்று ஒன்றுமில்லாமல் போவதாக. परमेश्वर डराने वाली सारी कोरोना की जो कार्य है वे नहीं की समान हो जाए। கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று कहा है சொன்னீரே. कि जो भी मांगता है वो पाता है। உம்முடைய நாமத்தினாலே கேட்கிறான் तुम्हारे டாடி. नाम से हम मांगते हैं। எல்லா உலகத்தையே பயமுறுத்த கொரோனா வைரஸ் இயேசுவின் நாமத்தில் இரத்தத்தினால் அழிந்து போகும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். दुनिया को डराने वाली कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से लहू நீர் से मिट जाए இப்போதே प्रार्थना சுகத்தை करते हैं। கட்டளையிடுவதற்காக परमेश्वर आप நன்றி. अभी ஒவ்வொரு चंगाई के आज्ञा दे रहे கண்ட்ரீஸை हो, நீர் धन्यवाद। ஆளுகை செய்வதற்காக நன்றி हर एक அப்பா. कंट्री के ऊपर अधिकार நீர் करने वाले हो, சிந்தின धन्यवाद। இரத்தத்தின் வல்லமை ஜனங்களை परमेश्वर, பாதுகாப்பதற்காக तुमने जो लहू நன்றி. को बहाया है वो लोगों को விடுதலை बचा रहा है, செய்வதற்காக धन्यवाद। நன்றி. लोगों को सुरक्षित சுகம் रख रहा है, தருவதற்காக धन्यवाद। நன்றி. चंगाई को दे रहा है, धन्यवाद। சமாதானத்தை கட்டளையிடுவதற்காக चंगाई को दे रहा है, நன்றி. धन्यवाद। समाधान दे रहे हो, நார்மலை धन्यवाद। கொடுக்கிறதுக்காக परमेश्वर, நன்றி normal சொல்லுகிறார். situation क्या-क्या दे रहे हो, எல்லா धन्यवाद। கரங்களை தட்டி ताली ஆண்டவர் बजाकर நம்முடைய ஜெபத்தை परमेश्वर கேட்டு ने हमारी ஆண்டவரே प्रार्थना को நீர் सुन लिया உலகத்தையே है நார்மலுக்கு और दुनिया கொண்டு को வர normal போவதற்காக situation में आप நன்றி लाने वाले हो, சொல்லுகிறார். धन्यवाद ராக்கி करते மீதி हैं। கிண்ணி மீதியா எல்லா கரங்களை सभी தட்டி अपने हाथों को ஆண்டவரே उठाकर விசுவாசத்தோடு நாம் ताली பெற்று बजाकर கொண்டோம் என்று विश्वास के साथ हमने इस विनती को पा கரங்களை लिया है, தட்டி पूरा होते ஆண்டவர் हुए மகிமைப்படுத்தவா. धन्यवाद करेंगे हम। இயேசுவின் ताली बजाकर நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் यीशु நல்ல मसीह के नाम में பிதாவே. प्रार्थना करते हैं, ஆமென் अच्छे पिता, ஆமென். आमेन। யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா ராஃபா யெகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனா 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 ஆராதனா. ஆமென். யெகோவா ராஃபா நீ கடந்து வந்து விட்டபடியால் நன்றி சொல்கிறார். விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி யெகோவா ராஃபா நீ வரும்போது எந்த வியாதி பிசாசு நிற்க முடியாது. உம்முடைய வல்லமைக்கு முன்பாக ஒன்றும் நிற்க முடியாது. நீர் பெரியவர், சர்வ வல்லமை உடையவர். सर्वशक्तिमान और महान हो। அடுத்து நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறார். अगला हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। 134 கோடி இருக்கிற எங்கள் இந்தியாவை ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லா வாயை திறந்து எங்களோடு இணைந்து ஜெபம் பண்ணுவோமா. ஆண்டவரே எங்கள் இந்தியாக்காக வருகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் இந்திய தேசத்தை கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. 134 கோடி ஜனங்களுக்காக வருகிறோம் அப்பா. 26 ஸ்டேட் 7 யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்காக வருகிறார். எல்லா வாயை திறந்து எந்தெந்த ஊரு தெரியுமோ வாயை திறந்து சொல்லுங்க. மகாராஷ்டிராக்காக ஜெபிக்கிறார். தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, ஆண்டவரே உத்தரப்பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், ஆண்டவரே டெல்லி, ஜபல்பூர், ஆண்டவரே கேரளா, ஆண்டவரே காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஜெபிக்கிறார். வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா, ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவரே ஸ்டேட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் இந்தியாவில் ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிறார். 26 ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்
மேல் உம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிறார் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை பாதுகாப்பீராக ரெட் சோனா இருக்கிற மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தை குறைந்து போவதாகப்பா உம்முடைய இரத்தத்தை ஒவ்வொரு ஸ்டேட் மேல் தெளிக்கிறோம்ப்பா ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஜனங்களை நீதான் பாதுகாக்க வேண்டாம் உம்முடைய கரம் எல்லா கொள்ளை நோய்க்கும் வெள்ளைக்கு பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் सारे महारोग से बचाए सुरक्षित உம்முடைய இரத்தத்தை தெளித்து இருக்கிறோம் लहू को छिड़कते உம்முடைய இரத்தத்தினா எல்லா கொரோனா வைரஸ் அழிந்து போவதாக तुम्हारे लहू से सारी कोरोना எல்லா மகாராஷ்டிராக்காக ஜெபிக்க போயிடும் கைகளை உயர்த்தி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே எங்கள் மகாராஷ்டிராவை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே 14 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே இந்த 14 கோடி ஜனங்களை பாதுகாப்பீராக மகாராஷ்டிரா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத்துக்காக ஜெபிக்கிறார் 36 டிஸ்ட்ரிக்டாக ஜெபிக்கிறார் 36 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆண்டவரே மும்பை தானா ராய்கட் சோலாப்பூர் கோலாப்பூர் ஆண்டவரே நாக்பூர் நாசிக் சட்டாரா பால்கர் ஆண்டவரே எல்லா ஏரியாக்காக ஜெபிக்கிறார் உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எங்கள் மகாராஷ்டிராவை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ஆண்டவரே எங்கள் குறைகள் குற்றங்கள் அக்கிரமங்களை மன்னிங்கப்பா எப்படியாவது தேசத்தை நீர் பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார் டெத் ரேட் எல்லாம் கம்மி ஆவதாகப்பா இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கி சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போக உம்முடைய கரம் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசோலேஷன் வார்டுல இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா உம்முடைய இரத்தம் அவர்களை சுகப்படுத்துவீராக உம்முடைய காயங்களை தொட்டு சுகமாக்குவீராக ஆண்டவரே எல்லா பயத்தின் ஆவிகளை எடுத்து போடுங்கப்பா எனக்கு என்ன நடக்குமோ என்று பயந்து கொண்டிருக்க எல்லா பிள்ளைகளை பயத்தின் ஆவியிலிருந்து விடுதலை செய்வீராக ஒவ்வொரு ஏரியா மேல் இரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் விசேஷமா மும்பைக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தாராவிக்காக ஜெபிக்கிறோம் எல்லா வாயை திறந்து தாராவி 65 95 30 ஜங்ஷன் சாகுல் நகர் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஆண்டவரே அப்பா கோபால் மேஸ்திரி காம்ப மஞ்சுவாடி ஆகாசவாடி ஆண்டவரே எல்லா சாலுக்காக ஜெபிக்கிறோம் லட்சுமி சாலுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்திரா நகருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லா வாயை திறந்து ஒவ்வொரு சால் மேலும் ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிறார் உம்முடைய இரத்தம் தான் எங்களை பாதுகாக்க முடியும் மட்டும் பாதுகாத்தவர் இனிமேல் பாதுகாப்பீராக ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வீரிய குறைந்து ஒன்றும் இல்லாமல் தாராவை விட்டு வெளியே போ என்று கட்டளை கொடுத்தார் எல்லா வாயை திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே தாராவியை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தால் கழுவுங்க ஆண்டவரே எங்கள் பாவங்கள் அறியாமை அக்கிரமங்கள் கீழ்ப்படியா மன்னிச்சுங்க எப்படியாவது ஒரு சுகத்தை விடுதலை கட்டளை இடுங்கப்பா தாராவி முழுவதும் நீர் ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே அங்கே ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளின் கூக்குரலை கேட்பீராக ஜெபத்தை கேட்கிறவரே ஆண்டவரே ஒரு விடுதலை செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறார் அடுத்து ஒருளி கோழிவாடாக்காக ஜெபிக்க போகிறார் ஆண்டவரே இந்த ஒருளி கோழிவாடா பாதுகாத்து நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறார் இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குங்கப்பா உம்முடைய இரத்தம் அந்த ஜனங்களை பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார் இருக்கிற ஜனங்களை எல்லாம் உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்வீராக எல்லா வாயை திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க மகிம்காக பாந்திராக்காக கார் ரோடுக்காக ஆண்டவரே வில்லப்பொருளாக்காக ஜெபிக்கிறார் ஓ அந்தேரி மல்லாடு காந்தவள்ளி ஆண்டவரே ராம் மந்தை எல்லா சிஎஸ்டி விடி எல்லா கொல்லம்பா ஏரியாக்காக ஜெபிக்கிறார் குருளாக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லா தாதர் மகிம் மட்டுங்க ஆண்டவரே காஞ்சிர்மார் காட்கோப்பர் ஆண்டவரே மகிம் ஆண்டவரே நாகும் பாண்டபம் முள்ளன் தானாக்காக ஜெபிக்கிறார் வாச்சி நெருள் ஆண்டவரே ஹைரோலி சிடிபி பைலாப்பூர் எல்லா பன்வேலுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பெதலாப்பூருக்காக ஜெபிக்கிறோம் அம்பர்னா டோம்பலி தாக்குருளி கல்யாண் அம்பர்னா எல்லா வாயை திறந்து எந்தெந்த ஏரியால இருந்து பார்க்கிறீர்களோ அந்தந்த ஏரியாக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ரீகா மாரா கமா லேகி தீதி நீமி ரீகா மா பாபா அப்பா உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இந்த மகாராஷ்டிரா மேல் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே மும்பை ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த்ல இறங்கட்டும் போதும் ஆண்டவரே இந்த வாதைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நிறுத்தப்படுவதாக ஆண்டவரே ஒரு அற்புதம் செய்யுங்கப்பா ரெட் ஜோனை ஆரஞ்சு ஜோனா மாற்றி ஒன்றும் இல்லாமல் போவதாக சீக்கிரம் ஒரு
जाए। நார்மலை கட்டளையிடுங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. एक जल्दी ही அப்பா normal situation சைன் की आज्ञा देना, கோலிவாடாக்காக साइन कोलिवाड़ा के लिए ஜெபிக்கிறா. प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய ஆளுகைக்குள் வருவதாக तुम्हारे अभिराजमान ஆண்டவரே. के अंदर வட்டாலா आए। ஆண்டவரே परमेश्वर அண்டாஃபில்காக वडाला ஜெபிக்க अंटाफिल பிரதிக்ஷா के लिए நகர் प्रार्थना டிரான்சிஸ் करते हैं। கேம்ப் प्रतीक्षा சாலுக்காக नगर ஜெபிக்கிறா ट्रांजिट ஆண்டவரே. कैंप के लिए இந்திரா चार्ल्स के लिए நகருக்காக प्रार्थना करते हैं। ஜெபிக்கிறா. எல்லா इंदिरा नगर के கல்லி लिए प्रार्थना करते हैं। எல்லா हर एक வாயை गली के தொடர்ந்து लिए ஜெபம் பண்ணுங்க. परमेश्वर எம்மட்டு सब मुंह खोल कर பாதுகாத்தவர் प्रार्थना இம்மேலும் करेंगे। अब तक பாதுகாப்பீராக. परमेश्वर जो बताते हुए आए हैं, ஆண்டவரே बचाएंगे हमें। வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக. आप उन्हें छूकर चंगा சுகமளிக்கிற வல்லமை கடந்து चंगाई को देने போவதாக. वाली सामर्थ हम आगे ஆண்டவரே बढ़कर பைலா जाएं। புருக்காக ஷம்ஷாம் பூமிக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறா. बेलापुर के लिए, அந்த शमशान भूमि ஆண்டவரே के लिए உம்முடைய கரம் அந்த ஜனங்களை तुम्हारा हाथ उन பாதுகாக்கும்படியா बच्चों को छू ले, ஜெபிக்கிறா. सुरक्षित रखे। எல்லா ஏரியாக்காக हर एक एरिया के ஜெபிக்கிறோம் लिए प्रार्थना ஆண்டவரே. करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே ஜெபத்தை प्रार्थना கேட்கிறவரே. को सुनने वाले हमारे प्रभु। எல்லா ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒன்றும் परमेश्वर ये இல்லாமல் कोरोना वायरस जो है नहीं போவதாக के बराबर हो மே जाए। ஆண்டவரே 17 போட்டுக்கா எப்படியாவது May 17 में நார்மலை நீ कैसे तो आप एक கட்டளையிடும்படியா normal situation ஜெபிக்கிறா. की आज्ञा देना प्रभु। ஆண்டவரே எங்கள் குற்றங்களை நினைப்பீரென்றா ஒருவரும் परमेश्वर आप உமக்கு हमारे முன்பாக நிற்க अपराधों को याद முடியாது. करेंगे तो कोई भी तुम्हारे எங்கள் सामने खड़ा नहीं குற்றங்களை हो पाएगा। மன்னிங்க ஆண்டவரே. हमारे अपराधों को ஓ क्षमा எங்கள் करना। நீதிகள் எல்லா हमारे அழுக்கான जो கந்தை போல जो भी न्याय இருக்கிறது है அப்பா. वो तुम्हारे सामने ஆண்டவரே गंदे எங்களுக்கு गद्दे ஒரு के விசை समान है। இரக்கம் பாராட்டுங்க. परमेश्वर आप இந்த एक மகாராஷ்டிராக்கு बार दया இரக்கம் करना। பாராட்டுங்க. महाराष्ट्र के लिए दया மும்பைக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க. मुंबई के लिए दया करना। தானாக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க. परमेश्वर ताराना தானா खाने में ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் करुणा சவுத்துக்காக दिखाना। ஜெபிக்கிறோம். खाने உம்முடைய ईस्ट वेस्ट नॉर्थ கண்ட்ரோலுக்குள் साउथ के लिए प्रार्थना ஆளுகைக்குள் करते हैं। तुम्हारे வருவதாக कंट्रोल में சுவாமி. तुम्हारे अधिकार में आए। எல்லா இன்ஃபெக்டான सारे பிள்ளைகள் इन्फेक्टेड எல்லாம் बच्चों के தொட்டு लिए बच्चों को छूकर चंगा சுகமாக்குங்கப்பா. करना ஒவ்வொரு पिता। ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்ஸ் परमेश्वर டாக்டர் பேரா மெடிக்கல் हर एक ஹவுஸ் கீப்பிங் hospital டிபார்ட்மெண்ட் staff, பிள்ளைகளை paramedical, பாதுகாத்து housekeeping கொள்வீராக. department में डॉक्टर கவர்மெண்ட் लोगों को எடுக்கிற बचाना। ஸ்கீம்ல உம்முடைய கரம் கூட இருப்பதாக. परमेश्वर गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स दे திக்கற்று रहे हैं போன उसे உதவியற்ற उसमें आप मदद பிள்ளைகளை करें। நினைவு जो बच्चे கூறுவீராக. मदद के बिना है, सहारा के बिना எல்லா याद करना। தேவைகளை சந்திப்பீராக. सारी जरूरतों को पूरा ஒரு करना। பிள்ளையை பட்டினியா இருக்க कोई भी கூட बच्चों को சுவாமி. खाली हाथ नहीं रहना है। எல்லா பிள்ளைகளுக்கு நீ போஷித்து परमेश्वर வழி बच्चों को நடத்தி भोजन देकर आप காப்பாற்றி चलाने वाले हो। ஆண்டவரே ஜீவனை धन्यवाद करते हैं। கொடுக்கும்படியா जीवन को देने वाले हो, ஜெபிக்கிறார். धन्यवाद। எங்க மகாராஷ்டிராவை ஆளுகைக்கு महाराष्ट्र வைத்துக் को கொள்வீராகப்பா. अपने विराजमान में உம்முடைய रखना। இரத்த கோட்டைக்குள் हमारे लहू के மறைத்துக் घर में छिपा கொள்வீராக. लेना प्रभु। இம்மட்டு பாதுகாத்தவர் இனிமேல் परमेश्वर अब तक பாதுகாத்து जो ஒன்றுமில்லாமல் बचाया है, ஆண்டவரே आइंदा बचाएंगे। இருப்பதாகப்பா. और सब सिचुएशन को नहीं के கேட்கிறவன் समान बनाने எவ்வளவு वाले हो, பெற்றுக் धन्यवाद। கொள்கிறான் हमने என்று कहा है कि சொன்னீரே. जो मांगता है, உம்முடைய पाता है। நாமத்தினாலே நாங்கள் சுகத்தையும் तुम्हारे नाम में விடுதலையும் அற்புதத்தையும் चंगाई को और பெற்றுக் चमत्कार கொள்கிறார். को और उद्धार को पाते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தை मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं, अच्छे पिता। ஆமென் आमेन, ஆமென். எல்லா आमेन। கரங்களை सभी ताली தட்டி बजाकर ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதற்காக प्रार्थना को सुन கரங்களை रहे हैं, தட்டி धन्यवाद करेंगे, ரோரிகா ताली மபா बजाकर। லகா பாபா 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 பா. எல்லா ஆவியில सभी आत्मा में நிரம்பி भरकर। கைகளை தட்டி ஆண்டவரே எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறீர். ஜெபத்துக்கு परमेश्वर हमारी प्रार्थना को பதில் सुन रहे हो, प्रार्थना தருவதற்காக के लिए जवाब உமக்கு दे रहे हो, நன்றி धन्यवाद, சொல்லுகிறார் நன்றி धन्यवाद, சொல்லுகிறார் धन्यवाद। நன்றி சொல்லுகிறார். धन्यवाद। तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कड़ी को पूरा करेगा. तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कड़ी को पूरा करेगा. मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा. मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा. खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ. चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ. राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. सब लोग एक ही साथ मिलकर जोर से ताली बजाकर यीशु मसीह की स्तुति कर. हालेलूया हालेलूया हालेलूया. அப்பா மக்கு நன்றி ஆண்டவரே, மக்கு நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா. அடுத்து ஒரு ஜெபத்துக்காக ஜெப குறிப்புக்காக ஜெபிக்க போகிறார். अगले एक प्रार्थना की सूची के लिए प्रार्थना எல்லா करेंगे। முழங்கால போட்டு सभी घुटने பாரத்தோட में रहकर ஆண்டவரே உலகத்துல எல்லா சர்ச்சும் மூடி இருக்கு ஆண்டவரே. परमेश्वर पूरी दुनिया में सब ஆண்டவரே चर्च बंद पड़े சர்ச் हैं। சீக்கிரம் हमारे चर्च को திறக்கப்படணும். जल्दी खुलना है। ஆலயங்களிலே भवनों துதி में இருக்கணுமே, स्तुति ஜெபம் होना है, இருக்கணுமே, प्रार्थना को வசன रहना है, சத்தம் वचन की கேட்கணுமே. आवाज को सुनाई देना है। ஆண்டவரே ஒரு விசை परमेश्वर
एक बार ஆண்டவரே எங்கள் ஆலயத்தை आप हमारे திறப்பீராக என்று भवन சொல்லி को எல்லாம் खोल के முழங்காலை देना போட்டு प्रभु, कभी घुटने में பாரத்தோடு रहकर நாம் ஜெபிக்க बोझ के साथ போகிறார். प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே ஆலயத்தை கண்ணோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே, परमेश्वर हमारे भवन को சபையை देखना, கண்ணோக்கி பாருங்க हमारे ஆண்டவரே, कलीसिया को देखना, உம்முடைய வீட்டை கண்ணோக்கி परमेश्वर तुम्हारे பாருங்க घर को ஆண்டவரே. देखना, உம்முடைய வீடு எல்லா परमेश्वर ஜனங்களுக்கு तुम्हारा घर ஜெப सभी வீடு लोगों के என்று लिए प्रार्थना சொல்லப்படும் का என்று घर சொன்னீரே. कहा जाएगा करके ஜெப आपने कहा வீட்டுக்கு है। சீக்கிரம் திறக்க परमेश्वर உதவி हमारी प्रार्थना के செய்வீராக. घर को खोलने की இதற்கு मदद करना, விரோதமாய் போராடுகிற विरोध இந்த में கொரோனா संघर्ष करने வைரஸ் वाले இயேசுவின் सारे நாமத்தை कोरोना वायरस जो இயேசுவின் यीशु मसीह के ரத்தத்தை नाम में அழிந்து यीशु के लहू से போவதாக. मिट जाए। உம்முடைய ஆலயத்திலே ஜெப சத்தமும் परमेश्वर துதி तुम्हारी சத்தமும் भवन में ஆராதனை स्तुति की சத்தமும் आवाज, வசன आराधना की சத்தமும் आवाज, वचन की आवाज கேட்கப்படுவதாக. सुनाई दे। உருவி செய்ய இறங்குங்க ஆண்டவரே. जया करना प्रभु। சபையின் அக்கிரமங்களை மன்னிங்க कलीसिया ஆண்டவரே. के अधर्मता को क्षमा சபையின் करना, மீறுதல்களை कलीसिया மன்னிங்க के ஆண்டவரே. अपराधों को எங்கள் क्षमा करना, அக்கிரமங்கள் हमारे பாவங்களை अधर्मता, தயவாய் हमारे पापों को மன்னித்து क्षमा कृपया करके ஆண்டவரே क्षमा करके। ஆலயத்தை திறந்து தேசத்துக்கு ஒரு சேமத்தை परमेश्वर भवन கொடுக்கும்படியா को खोलकर ஜெபிக்கிறார். देश में एक हष्ट पुस्तक की आज्ञा देने ஆண்டவரே वाले हो धन्यवाद। ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்க ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே. परमेश्वर जो उद्धार नहीं இந்த पाए, उद्धार இந்த पाना நாளை उन्हें। பின்வாங்கி போனது परमेश्वर जिनमें உமக்கு जो पीछे விரோதமா मुड़कर இருக்க चले गए, ஜனங்கள் எல்லாம் மனம் जो திரும்பி तुम्हारे विरोध में ஆலயத்துக்கு हैं, வர जो लोग உதவி हैं, वे मन செய்வீராக. फिरकर भवन में आने की मदद ஆண்டவரே करना। ஆலயத்திலே ஒரு परमेश्वर எழுப்புதல் भवन में வருவதாக. एक जागृति சபையிலே आए, ஒரு எழுப்புதல் வருவதாக. जागृति आए விசுவாசிக்கு प्रभु, மத்தியிலே कलीसिया எழுப்புதல் में जागृति வருவதாக. आए, ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் लोगों के बीच में எழுப்புதல் जागृति வருவதாக. आए, ஏரியாவில் எழுப்புதல் வருவதாக. एरिया में जागृति எங்கள் आए, பாம்பேயிலே மகாராஷ்டிரா हमारे ஒரு बॉम्बे எழுப்புதல் शहर में, வருவதாக. महाराष्ट्र में இந்தியாவில் एक எழுப்புதல் जागृति आए, வருவதாக. भारत உலகத்தில் देश में ஒரு जागृति எழுப்புதல் आए, दुनिया में வருவதாக. एक जागृति आए। ஆண்டவரே நீர் அப்படி परमेश्वर செய்ய आप ऐसे போறதுக்காக करने वाले हो, நன்றி धन्यवाद சொல்லுகிறோம் அப்பா. करते हैं। ஒவ்வொரு ஜெபத்தை हर एक கேட்டு प्रार्थना को ஆண்டவரே आप सुनकर, சீக்கிரம் நீர் ஆலயத்தெல்லாம் आप जल्द திறக்க ही போடுவது भवन को போவதற்காக खोलने वाले हैं, நன்றி भवन சொல்லுகிறார். खुलने वाले हैं, எல்லா धन्यवाद கரங்களை करते हैं। தட்டி तभी ताली கரங்களை बजाकर, தட்டி ताली बजाकर, விசுவாசிக்கிறவர்கள் विश्वास के எல்லா साथ जो ஆண்டவரே करते हैं, அற்புதங்களை செய்ய போறதுக்காக परमेश्वर நன்றி. चमत्कार को करने वाले நாங்கள் धन्यवाद கேட்கிற करेंगे। ஒவ்வொரு ஜெபத்தை நீர் परमेश्वर आप பெற்றுக் हमारी கொண்டோம் प्रार्थना என்று को விசுவாசிக்கிறேன் என்று जो हमने சொல்லி की है, கரங்களை उसे தட்டி चुके हैं ஆண்டவரே करके ஸ்தோத்திரம் कहकर பண்ணுங்க. धन्यवाद ரீகா करेंगे। மாப்பா ரீகா மாப்பா பாப்பா. அடுத்து இன்னொரு காரியத்துக்காக अगला और एक कार्य के लिए ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे, உங்களுக்காக ஜெபிக்க आपके போகிறார். लिए प्रार्थना இந்த करेंगे। நாளில் வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகள் अभी जो इस दिन में उन जो பயத்தோடு बीमार बच्चे கலக்கத்தோடு हैं, திகிலோடு जो डर के என்ன साथ कांपते நடக்குமோ हुए, எனக்கு என்ன क्या होगा ஆகுமோ करके, கொரோனா வைரஸ் கூட कोरोना எனக்கு वायरस வந்துருமோ क्या मेरी பயந்துட்டு जिंदगी में आ இருக்கேன். जाएगी, इस डर के साथ உனக்காக हो। நாங்க तुम्हारे ஜெபிக்க लिए हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे, உங்களுக்காக तुम्हारे உங்கள் लिए, வீட்டுக்காக तुम्हारे घर के लिए, நன்மைக்காக तुम्हारे भलाई के உங்களுடைய लिए, ஆசீர்வாதத்துக்காக तुम्हारे ஜெபிக்க आशीर्वादों के लिए போகிறார். प्रार्थना करेंगे। எல்லா கைகளை सभी உயர்த்தி अपने हाथ ஜெபம் को பண்ணுமா. उठाकर, ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் परमेश्वर ஆண்டவரே इस वक्त में எங்களோடு भी இணைந்து आप हमारे பார்த்து साथ கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு जुड़कर जो भी பிள்ளைகளுக்காக बच्चे देख रहे हैं, उन ஜெபிக்கிறார். बच्चों के लिए हम प्रार्थना ஆண்டவரே करते இந்த हैं। நாளில் ஒவ்வொரு परमेश्वर, பிள்ளைகளை आप इस दिन விடுதலை में हर एक ஆக்குவீராக. बच्चों को चंगा करना, விசேஷமா இந்த நோயின் परमेश्वर विशेष பிடியிலிருந்து रूप से விடுதலை इन ஆக்குவீராக. बीमारी के चंगुल से दूर ஆண்டவரே करना। இந்த நோய் வந்துருமோ परमेश्वर, ये என்று बीमारी பயந்து जो आएगी கொண்டிருக்க करके, जो ஒவ்வொரு बीमारी आ பிள்ளைகளை जाएगी करके डर के எல்லா मारे हैं, பயத்தின் ஆவிகள் उनकी डर की நசரேயனாகிய आत्मा को இயேசு यीशु के கிறிஸ்துவின் नाम में, நாமத்தினாலே नजरेयीशु के ஆவி नाम में, ஆத்மா पवित्र சரீரத்தை आत्मा விட்டு வெளியே போ என்று उनके கட்டளை आत्मा, देह, கொடுக்கிறார். शरीर को छोड़ के இப்போது बाहर निकल ஆண்டவரே जाए, आज्ञा देते காய்ச்சலோடு हैं। சளியோடு जो डर के साथ, இருமலோடு जो உடம்பு बीमारी के வலியோடு साथ, பார்த்து கொண்டிருக்க जो ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக बॉडी के साथ, நாங்கள் फीवर के ஜெபிக்கிற साथ जो ரைட் देख ना रहे हैं, இப்போதே उन बच्चों के लिए சுகமளிக்கிற प्रार्थना வல்லமை करते हैं। உம்முடைய अभी संगार को देने காயப்பட்ட वाली கரங்களை सामर्थ, தொட்டு அவர்களை तुम्हारी சுகமாக்குவீராக. घायल हुई हाथ उन्हें அந்த छूकर चंगा பேதுரு करे। மாமி ஜுரமா இருந்தபோது அவளை தூக்கி விட்டிட அதுபோல परमेश्वर உம்முடைய पतरस கரம் की जो ஒவ்வொரு सास பிள்ளைகளை जब தூக்கி बुखार விடும்படியா में ஜெபிக்கிறார். पीड़ित थी, आपने हाथ ரைட் उठाकर நவ उन्हें சுகமளிக்கிற उठाया। வல்லமை चंगाई को देने உச்சந்தலையிலிருந்து वाली கால் வரைக்கும் सामर्थ उनके सिर से இறங்கும்படியா लेकर ஜெபிக்கிறார். पांव तक आए प्रभु। எல்லா காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் இயேசுவின் परमेश्वर, நாமத்தை सारे fevers के அழிந்து signs को போகிறார். यीशु के ரைட் நவ नाम से वो मिट டெலிவரன்ஸ் जाए। இன் छुटकारा ஜீசஸ் यीशु के नाम में எல்லா हो। கலக்கத்தின் सारी ஆவிகள் उलझन की கரைந்து आत्मा जो போவதாக. है, वे मिट என் जाए। எதிர்காலம் எப்படி मेरी இருக்குமோ मेरी என்று भविष्य किस ஆண்டவரே तरह से திகிலை होगा கொண்டு வந்து करके சாவதோ डर को என்று लाकर யோசித்துக் கொண்டிருக்க பிள்ளைகளே जो मर जाऊंगा करके தற்கொலையின் जो सोच ஆவிகள் रहे हैं, இயேசுவின் நாமத்தை கட்டந்து போவதாக सारी जो आत्महत्या की जो आत्मा है, जो सोच है, ஒவ்வொரு निकल जाए பிள்ளைகளை यीशु के வாழ नाम में। हर வைப்பீராக. एक बच्चों को जीवन ஒவ்வொரு देना, கண்ணீரை हर एक के आंसू को आप துடைப்பீராக. पोंछना। பாவத்திலும் परमेश्वर, சாபத்திலும் पाप और இருக்க श्राप பிள்ளைகளை में रहने वाले விடுதலை बच्चों को आप छूकर ஆக்குவீராக. चंगा करना। எல்லா பில்லி परमेश्वर, சூனிய सारी ஆவிய जादू ताने இயேசுவின் की जो நாமத்தை आत्मा है, அழிந்து போவதாக. यीशु मसीह के नाम से இன்றைக்கு मिट ஒரு जाए। விடுதலை परमेश्वर, ஆண்டவரே. आज एक छुटकारा। இன்றைக்கு ஒரு சுகம், परमेश्वर, आज एक இன்றைக்கு ஒரு चंगाई, அற்புதம், आज एक சமாதானம் चमत्कार ஒவ்வொரு और குடும்பத்தில் समाधान வருவதாக. हर एक परिवार में आए। குடும்பத்தில் இருக்கிற சண்டை परमेश्वर, சச்சரவு परिवार में जो भी இயேசுவின் झगड़े நாமத்தை हैं, यीशु அழிந்து मसीह के नाम में मिट போவதாக. जाए।
தரித்திரங்கள் மறைவதாக. परमेश्वर कंगाल पर ஆண்டவரே दूर எல்லா गायब கடன் हो, பிரச்சனை सारी कर्ज की மறைவதாக. परेशानी दूर हो, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். वाले हो धन्यवाद, ரட்சிப்பின் அலங்காரத்தினால் நிரப்புவீராக. उस सुंदरता से उन्हें भर देना, குடும்பமாய் ரட்சிக்கப்பட்டு समेत वे उद्धार पाकर, குடும்பமா ஆலயத்திலே समेत வந்து சாட்சியாய் भवन में மாற रहकर, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் भविष्य- இறங்குவீராக. परिवार समेत वे भविष्य भवन में आकर गवाही बने, इसलिए आप हर एक परिवार में उतर நீர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இறங்குவதற்காக हर एक परिवार में आप நன்றி. उतरे हो, धन्यवाद। விசேஷமா அரவாணி பிள்ளைகளுக்காக विशेष रूप से ஜெபிக்கிறேன். नपुंसक की बहनों के लिए அரவாணி प्रार्थना பிள்ளைகளை करते हैं। ஆசீர்வதிப்பீராக. नपुंसक बहनों को आशीष करना। அரவாணிக எல்லாமும் பக்கம் வருவார்களாக. नपुंसक बहन तुम्हारे पास அவர்களுக்கு இருக்க மன வேதனை எல்லா பாரங்களை எடுத்து போடுவீராக. उनकी जो मन की பிள்ளைகளுக்கு बोझ है, இருக்கிற जो भी எல்லா दुख है, பாவ उसे निकाल சாபங்கள் देना। வியாதிகள் परमेश्वर இயேசுவின் बच्चों के अंदर जो நாமத்தில் भी पाप ஒவ்வொரு शाप की பிள்ளைகளை आत्मा है, விட்டு यीशु के नाम வெளியேறுவதாக. में दूर हो जाए, हर एक பிள்ளைகளை बच्चों को छोड़ के। ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर बच्चों को आशीष உம்முடைய करना। அன்பினால் இழுத்துக் परमेश्वर हमारे கொள்வீராக. प्रेम से उन्हें दो देना, அற்புதம் நடப்பதாகப்பா. चमत्कार हो, விட்டுதலை வருவதாக. छुटकारा मिले, சுகம் வருவதாக चंगाई मिले, என்று சொல்லி हम ஜெபிக்கிறார். मिले प्रार्थना நீர் करते அப்படி हैं। செய்வதற்காக परमेश्वर वैसे நன்றி करने वाले हो, சுவாமி. धन्यवाद। எல்லா பிள்ளைகளையும் உம்முடைய सारे கரத்தை बच्चों को ஒப்புக் तुम्हारे हाथ में கொடுக்கிறார். समर्पित करते हैं। எல்லா பிள்ளைகளுக்கு நீர் हर அற்புதம் बच्चों के செய்து जीवन में आप விட்டபடியால் चमत्कार कर நன்றி. चुके हो, धन्यवाद। தேவைகள் எல்லாம் சந்திப்பதற்காக நன்றி. परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, धन्यवाद। ஒரு குறை இல்லாமல் நடத்துவதற்காக एक நன்றி. भी कमी के बिना चला रहे हो, எல்லா धन्यवाद। துதியும் கனமும் மகிமையும் सारी स्तुति, ஒருவருக்கே आदर, महिमा செலுத்துகிறார். हम एक ही को देते हैं। மீட்பெரும் இரட்சகருமாய் இருக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெயத்தை ஏறெடுத்து जीत को हासिल ஜெபிக்கிறோம் करके நல்ல प्रार्थना करते हैं, பிதாவே. अच्छे पिता, ஆமென் आमेन, ஆமென். ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே परमेश्वर இருக்கிறார். हमारी प्रार्थना को सुन ही रहे हैं। இன்னொரு காரியம் நம்ம விசுவாசிக்கணும். हमें और एक चीज के ऊपर विश्वास करना है, கேட்கிறவன் எவனும் जो कोई भी பெற்றுக்கொள்கிறான். मांगता है वो அப்ப पाता இந்த है। நாள்ல ஜெபத்தை तो என்னென்ன इस दिन में கேட்டோமோ जो कुछ भी எல்லாம் हमने विनती किया பெற்றுக்கொண்டோம் है என்று प्रार्थना சொல்லி के माध्यम से, तो हम पा चुके हैं, சந்தோஷத்தோடு उसे ஆண்டவருக்கு நன்றி विश्वास சொல்லணும். करना है और भरोसे के साथ धन्यवाद कहना है। ஆண்டவருக்கு நன்றி परमेश्वर को சொல்லலாம். धन्यवाद करना தொடர்ந்து है। ஆராதனை लगातार ஆவியானவர் परमेश्वर की கிரியை आत्मा செய்வார். में क्रिया करें। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। ஆமென் आमेन। ஆமென். எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, கர்த்தரை ஆராதித்து ஜெபித்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். तो परमेश्वर की आराधना किया है, प्रार्थना किया और परमेश्वर के शब्दों को भी सुनने वाले हैं। இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம். तो ये जो समय है बहुत मुख्य एक समय है। ஆண்டவருக்கென்று நாம் காணிக்கை கொடுக்கிற ஒரு நேரம். परमेश्वर को दान देने का यह समय है। வேதத்திலே யோவான் 3:16 உங்களுக்கு தெரியும். योना लिखा गया है जो 3:16 है, आपको पता है, बाइबल में लिखा है ये वचन। தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया के मनुष्य नाश ना हो इसलिए परमेश्वर ने दे दिया, इस प्रकार से प्रेम किया। இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள इस வேண்டும். वचन- காணிக்கை கொடுக்கிற நேரத்திலே इस वचन से एक कार्य को हमें दान देते वक्त समझ लेना है। the heart of the father is always giving. परमेश्वर पिता की जो मन है वो हमेशा देना होता है। அவருடைய குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்மை மீட்க அவர் கொடுத்தார். परमेश्वर ने अपने पुत्र है करके इस बात को भी न देखा और हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को दे दिया। அப்போ பரமபிதா நம்முடைய தகப்பன் என்று அவரை அவர் அந்த உரிமையை நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார். परमेश्वर को अपने पिता के तौर में हम बुला सके, इस हक को परमेश्वर ने हमें दिया है। பிதாவின் இருதயம் நமக்கும் இருக்க तो வேண்டும். पिता का मन हमारे अंदर होना அது चाहिए। என்ன? क्या है? கொடுப்பது. देना जो है। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை पहले கட்டுவதற்கு கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए देना है। இன்னொரு பக்கம் தேவை உள்ளவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். दूसरी तरफ जो जरूरतमंद हैं उनको देना है। ஆகவேதான் ஆண்டவர் உங்கள் தசம பாகங்கள் உங்கள் காணிக்கைகளை தேவனுடைய ஆலயத்தின் பண்டகசாலையிலே கொண்டு நிரப்புங்கள், விதையுங்கள் என்று சொன்னார். इस वजह से परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने दान को, दशमांश को परमेश्वर के भंडार में यानी परमेश्वर की कलीसिया में इकट्ठा करना। அப்பொழுது வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்களை ஆசீர்வதியாமல் இருப்பேனோ என்று சோதித்து பாருங்கள் என்று மல்கியாவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तो मैं आकाश की वस्तुओं को द्वार खोल कर तुम्हारे ऊपर जगह न हो उतने दूर तक बरसाऊंगा। तो इस बात को तुम मेरी परीक्षा करके देखना। इस बात में இந்த மாதத்திலும் इस महीने में இரண்டாம் வாரத்திலும் दूसरे हफ्ते में கர்த்தருக்கு கொடுக்கிற ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி परमेश्वर को देने का यह अच्छा अवसर है। ஆகவே உங்கள் தசமபாகங்கள் உங்கள் காணிக்கைகளை आपके दशमांश நீங்கள் दान தாராளமாய் को விதையுங்கள். आप खुले आम के साथ बो सकते हैं। இன்னும் மற்ற எல்லா இடங்களிலிருந்தும் இதை பார்த்து இந்த
செய்திகள் மூலமாக இந்த ப்ரோக்ராம் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்கள் காணிக்கைகளையும் இதில் விதைக்கலாம். तो इस संदेश के द्वारा जो आशीर्वाद पाए हैं, जो कार्यक्रम के द्वारा आशीर्वाद पाए हैं, वो भले कहीं भी रहे, आप भी इस सेवा में बो सकते हो. உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் கர்த்தர் பிரியமாய் जो இருக்கிறார். उत्साहित होकर देता है, परमेश्वर से प्रसन्न ஆகவே है. இந்த மாதத்திலே விதையுங்கள். इस महीने में हम बोएंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष இப்பொழுது करेंगे. பாடல் பாடும் आप பொழுது एक गीत को गाएंगे, உற்சாகமாய் உங்கள் காணிக்கைகளை उत्साह के விதையுங்கள். साथ आपके दान को बोलिएगा. அதற்கான எப்படி விதைக்க வேண்டும், காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும், அந்த வழிமுறைகளை ஸ்கிரீன்ல நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். और अभी जो है आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस प्रकार से देना है. முக்கியமாக கூகுள் பே அதன் மூலமாக நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பலாம். गूगल पे के माध्यम से आप दे सकते அக்கவுண்ட் हैं. நம்பரை நீங்கள் பார்த்துக் अकाउंट கொள்ளுங்கள். नंबर को भी देख लीजिएगा. ஏதாவது ஒரு முறையிலே आप कोई ना कोई तरीका आजमा இந்த कर ஊழியத்திலே நீங்கள் விதைக்கலாம். आप इस सेवा में बो सकते हो. நிச்சயமா 100 மடங்கு கர்த்தர் உங்களை परमेश्वर निश्चित ஆசீர்வதிப்பார். 100% आशीष करेंगे. ஆமென். आमीन. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान. हालेलुया, 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 आमीन. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना. हालेलुया, 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 ஆமென். எந்த மீட்பரும்
எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த நாளிலும் நாம் தேவ சமூகத்திலே நாம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். तो इस दिन में भी परमेश्वर के सम्मुख में आराधना कर रहे हैं, நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். हम प्रार्थना कर रहे हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வீடுகளிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में, तुम्हारे घरों में मंडरा रहे हैं। வேதம் சொல்கிறது, எங்கே 2 பேர் 3 பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி வருகிறார்களோ, बाइबल कहता है कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम को लेकर 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं, அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். उनके बीच में मैं यहाँ पर हूँ करके प्रभु ने कहा है। ஆகவே உங்கள் மத்தியிலே உங்கள் வீட்டிலே இயேசு இருக்கிறார். तो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घरों में यीशु मसीह है, பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி पवित्र आत्मा கொண்டிருக்கிறார். यहाँ पर मंडरा रहे हैं। இப்பொழுது अभी நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம். परमेश्वर के शब्द को सुनना है, तो उस महत्वपूर्ण समय में आए हैं। இயேசு சொல்லும் பொழுது சொன்னார், மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के शब्द में लिखा गया है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ஆகவே வசனம் நம்மை வாழ வைக்கும் என்பதை முதலாவது நீங்கள் நம்பி ஏற்றுக்கொள்ள पहले வேண்டும். इस बात को अंगीकार करना है, मान के चलना है कि हाँ, वचन हमें जीवन को दे सकती है, हमें जिंदगी दे सकती है। உலகத்திலே எந்த இடத்திலிருந்து இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை. आप दुनिया के कोई भी कोने में से इस संदेश को चाहे आप सुन रहे होंगे, ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் அற்புதம் செய்கிறவர். परमेश्वर हर किसी के जीवन में चमत्कार को करने वाले हैं। அவர் சமீபத்துக்கு மாத்திரமல்ல, தூரத்துக்கும் தேவனாய் परमेश्वर இருக்கிறார். कहते हैं कि परमेश्वर केवल पास के लिए नहीं परंतु दूर के लिए भी प्रभु हैं। ஆகவே எனக்கு அருமையானவர்களே, तो मेरे प्रियजनों, இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச போகிற ஒரு சத்தியம், आज तुम्हारे साथ मिलकर मैं एक शब्द को बांटना चाहूंगा तुम्हारे पास। ஆண்டவர் இந்த செய்தியை இந்த நாளிலே கொடுக்கும்படி என் உள்ளத்திலே ஒரு ஏவப்பட்டேன். तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस संदेश को देने के लिए उकसाया। இது முக்கியமாய் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது. ये संदेश जो है मसीहियों के लिए बहुत मुख्य है, ஏனென்றால் क्योंकि இன்றைக்கு நாம் திருவிருந்து ஆராதனை நடத்துகிறோம். तो आज हम प्रभु भोज की आराधना को चलाने वाले हैं। அநேகருக்கு இந்த திருவிருந்து என்றால் என்னவென்று நிறைய பேருக்கு தெரியல. बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम प्रभु भोज को क्यों लेते हैं। இதோ ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய சடங்காச்சாரத்தில் இதுவும் ஒன்று என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये मसीहों का एक रीति रिवाज होता है, इसमें भाग लेने की இந்த आवश्यकता है। திருவிருந்து என்றால் என்ன? प्रभु भोज यानी क्या है, இதனுடைய மகிமை என்ன? इसके अंदर क्या महिमा छिपी हुई है, இதுல என்ன ஆசீர்வாதம் மனுக்குலத்துக்கு வைத்திருக்கிறார்? परमेश्वर ने इस कार्य के अंदर किस प्रकार के आशीर्वादों को इंसानियत के लिए रखा है, என்பதை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். इस बात को आज मैं तुम्हारे पास सिखाना चाहूंगा। இன்றைக்கு இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு द ग्लोरी ऑफ द कम्युनियन. आज जो इस संदेश का जो टाइटल है, ये परमेश्वर की प्रभु भोज के अंदर जो महिमा है उसके बारे में है। இதை குறித்து வேதத்திலே 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே 23ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க முடியும். तो इसके बारे में 1 कोरिन्थियों के 11वां अध्याय में 23वां वचन से हम देख सकते हैं। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன், என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து என்று தொடங்குகிறார். तो क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचाया दी है। இதிலே நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो इससे हमें एक बात को समझ लेना है, திருவிருந்து என்பது प्रभु भोज जो है கர்த்தர் நமக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல். அது परमेश्वर ने हमारे पास इस कार्य को करने के लिए सौंप दिया है। ஆண்டவரை இயேசுவை ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த திருவிருந்திலே கட்டாயம் பங்கு பெற வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह को जो प्रभु के तौर में अंगीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के तौर में अंगीकार करते हैं, उनको आवश्यक इसमें भाग लेना है। ஆகவேதான் இது ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று என்று பவுல் तो சொல்லுகிறார். इसीलिए पौलुस कहता है कि इस कार्य को मैंने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரிக்கிறதற்கு முன்பதாக यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान होने से அந்த पहले, முந்தின मरने से ராத்திரியிலே पहले, उसकी पहली ही रात में அவர் இந்த திருவிருந்தை பஸ்கா பண்டிகை அந்த நாளிலே நடத்தினார். तो बस्का के उस त्योहार के दिनों में परमेश्वर ने इस प्रभु भोज को चलाया।
அவர் சீஷர்களுக்கு இந்த இந்த பந்தியை நடத்தினார். परमेश्वर ने इस कार्य को चेलों के पास चेलों को बिठाकर इस कार्य को அதை चलाया। ஆண்டவரை விசுவாசித்து Yeah, permission ஏற்றுக்கொண்ட है। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்ற நியமத்தை ஒப்பு கொடுத்தார். तो परमेश्वर ने हमारे पास इस नियम को पहुंचा दिया है कि हर एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले बच्चों को इसमें आवश्यक भाग लेना है। அவர் அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு தன் சீஷர்களுக்கு இது அதை பகிர்ந்து கொடுத்தார். तो परमेश्वर ने एक रोटी को उठाया, उसे तोड़कर अपने चेलों के पास उसे दे दिया। இரத்தத்துக்கு அடையாளமாக திராட்சை ரசத்தை எடுத்து அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தன் சீஷர்களுக்கு பருகும்படி கொடுத்தார். तो परमेश्वर ने दाखरस को अपने लहू की समानता में देखकर उसे दे दिया अपने चेलों को पीने के लिए। இதை என்ன செய்ய இது எதற்காக செய்கிறோம் என்பதை தான் இன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस विषय को हम क्यों करते हैं। அதனால் நமக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைக்கிற அந்த பெரிய மகிமையின் ஆசீர்வாதம் என்ன என்பதை நான் சுருக்கமாய் சொல்ல போகிறேன். तो हर इसे करने से हर एक इंसान के जीवन में किस प्रकार की आशीर्वाद उनको मिलता है, इस बात को मैं थोड़े में कहना चाहूँगा। இதை ஒரு நியமமாக சபைக்கு அவர் கொடுத்தார். तो इस बात को परमेश्वर ने नियम के तौर में दिया है। இது ஆண்டவர் சபைக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஒன்று. परमेश्वर ने इस बात को कलीसिया को पहुंचाया है, दिया है। ஆகவே இயேசுவை விசுவாசித்து ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த திருவிருந்திலே கட்டாயம் பங்கு பெற வேண்டும். प्रभु भोज में हर किसी को भाग लेना है। किसको भाग लेना है? जो प्रभु को अपने प्रभु को यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं और जो उद्धार पाए उन्हें आवश्यक भाग लेना है। ஏன் பங்கு பெற வேண்டும்? क्यों भाग लेना है? அதுதான் மிக முக்கியமானது. ये बहुत मुख्य है। நல்ல கவனிங்கள். அதுதான் 24 வசனத்திலே அந்த 1 கொரிந்தியர் 11 அதிகாரத்தில் நாம் ஆரம்பிக்க சொல்ல போகிறேன். तो मैं 24वें पद को पढ़ने वाला हूँ, 1 कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में। ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள். இயேசு சொன்ன காரியம். यीशु मसीह ने इसे कहा, धन्यवाद करके तोड़कर और कहा कि मेरे इसमें से तुम खाना, இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். और यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए स्मरण किया गया है। என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் मुझे என்றார். मुझे याद करने के लिए तुम्हें इस बात को करना है। அடுத்தது 25 வசனம், போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. तो इस रात से ये उसने अपनी बियारी के बाद कटोरी को भी लिया और कहा कि ये कटोरी मेरे लहू है, नए की वाचा है, और कभी पियो, इसे कभी पियो करके लिखा गया है स्मरण करने के लिए। இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தமாய் இருக்கிறது. ये नया वाचा का एक कार्य है। அப்படியானால் ஒரு பழைய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் இருந்திருக்கிறது. तो पुराने नियम का एक लहू भी था। அது என்ன? ஆட்டுக்குட்டி மற்றும் பறவைகளை கொண்டு இரத்தம் சிந்தப்பட்ட அந்த இரத்தத்தினால் உடன்படிக்கை. तो इस जो पक्षियों के लहू से और जो मेमन के लहू से और प्राणियों के लहू को बहाकर जो वाचा को परमेश्वर ने बनाया है वो अलग होता है। அதனால தான் இயேசு சொன்னார், இது புது உடன்படிக்கையின் இரத்தம். यीशु मसीह ने कहा कि एक नया नियम का அப்படியானால் लहू பழைய है। உடன்படிக்கையை மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்குள் வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने ये समझाया है कि तुम्हें पुराने वाचे के अनुसार लहू बहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें नए नियम के अनुसार नए वाचे के अंदर आना है, इस लहू के अंदर। நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा गया है जब कभी भी तुम इस रोटी को खाओगे और என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். इस कटोरे में से पियोगे तो तुम्हें परमेश्वर को स्मरण करना है और याद करने के लिए करना நல்ல है। கவனமா கேளுங்கள். तो ध्यान से सुनिए। அப்பத்தை பிட்டு இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று, இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறதுன்னு சொன்னார். परमेश्वर ने कहा कि इस रोटी को तोड़कर और देखकर कहा कि ये मेरा शरीर है, इसे तुम खाना। ஆகவேதான் திருவிருந்திலே அப்பத்தை அவருடைய சரீரத்துக்கு அடையாளமாக வைத்திருக்கிறோம். तो इस वजह से हमने प्रभु भोज में उस रोटी को परमेश्वर की शरीर की समानता में रखा है। இதை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும். तो इस बात को हमें अच्छे You से have to note अंडरलाइन it करना down है, very इसे carefully. लिख लेना है, कहीं நீங்கள் देख திருவிருந்திலே मार के रखना है। சாப்பிடுகிற அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணி புசிக்கிற அந்த அப்பம்
ஒரு அப்பமாக நினைத்தால் அதனால் ஒரு நன்மையும் உனக்கு உண்டாகாது. அது இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் ஒரு பங்கு உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. तो उस रोटी को खाते वक्त प्रभु भोज में तुम उसे केवल रोटी के समान समझोगे तो उससे कोई भलाई तुम नहीं पाओगे. तुम्हें उसे परमेश्वर के शरीर के तौर में मान के लेना है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். तो अच्छी बात को समझ लीजिए. அவருடைய சரீரத்திலே நாம் பங்கு பெறுகிறோம். हम उसके शरीर के भागीदार बनते हैं. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनो. அடுத்தது அந்த இரத்தத்துக்கு அடையாளமாக தான் திராட்சை ரசம். तो परमेश्वर ने उस लहू के समानता में उस दाखलता को दिया है. அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தமாகிய புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம். ये जो है यीशु मसीह का नए वाचे का नए नियम का लहू है. அவர் இரத்தத்தை கொண்டு இரத்தத்தை கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தி மனிதர்களோடு ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை அவர் பண்ணினார். परमेश्वर ने अपने लहू को कलवारी क्रूस में बहाकर इंसान के साथ या मनुष्य के साथ एक नए वाचे को बांधा है. இதுதான் நினைவு கூறும்படி இந்த திருவிருந்திலே நீங்க கவனமாய் பங்கு பெற வேண்டும். तो इस वाचे को याद करने के लिए हमें इस प्रभु भोज में ध्यान से सावधानी बरत कर भाग लेना है. இதை குறித்து இயேசு என்ன சொன்னார்? अब इन सब चीजों के बारे में यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? தன்னுடைய சரீரத்தை அந்த அப்பத்தோடு ஒப்பிட்டு சொன்னதை परमेश्वर ने जब अपने शरीर को इस रोटी की समानता में कहा, அவருடைய இரத்தத்துக்கு அடையாளமாய் திராட்சை ரசத்தை சொன்னதை जब परमेश्वर ने उस दाखरस को अपने लहू के समानता में कहा, யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். उसी बात को हम யோहन्ना के 6वें अध्याय में நல்ல पढ़ सकते கவனமா हैं. புரிஞ்சுக்கங்க. इस बात को ध्यान से समझेंगे. 47ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடங்குகிறார். 47th वर्ष से शुरू होता है. என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई भी विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. तब ध्यान से सुनो. இயேசுவிடத்திலே விசுவாசம் வைக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. जो यीशु मसीह के पास विश्वास रखते हैं उनको अनंत जीवन है. அடுத்தது அவர் தொடங்குகிறார். उसके बाद परमेश्वर वहां पर लिखा ஜீவ गया है, அப்பம் நானே. जीवन की रोटी मैं हूँ. அதுதான் அங்க திருவிருந்திலே அப்பம் என்று அவருடைய சரீரத்தை तो சொல்லுகிறார். इस बात को ही परमेश्वर रोटी को उसके शरीर रोटी को देखकर अपना शरीर कहते हैं. அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார். परमेश्वर जब इस तरह कहते हैं तो इस तरह से कहते हैं. 54ஆம் வசனத்திலே 54 में என் மாம்சத்தை புசித்து मेरे मांस को खाकर என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. जो मेरे लहू का पीता है अनंत जीवन उसी का है. நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன். मैं अंतिम दिन में फिर उसे जिला उठाऊंगा. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். समझो. இது ஜீவ அப்பம், जीवन की रोटी. அப்ப திருவிருந்தில பங்கு பெறுவது அதுல என்னத்தை காட்டுகிறது? அவருடைய சரீரத்துக்கு அடையாளம் அப்பத்தை புசிப்பது எதை காட்டுகிறது? तो प्रभु भोज में जब प्रभु भोज में भाग रहते हैं, जब शरीर यानी रोटी को खाते हैं, दाखरस को पीते हैं, लहू को पीते हैं, तो क्या दिखाता है? தேவனுடைய அந்த ஜீவனாகிய கிறிஸ்து உன்னோடு கூட இணைகிறார். परमेश्वर जो जीवित प्रभु हैं वह मसीह तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் கானானுக்கு போகிற பயணத்திலே வனாந்திரத்திலே அவர்கள் மன்னாவை புசித்தார்கள். तो इजरायली लोग जब अब मिस्र की जासवता से बाहर आकर जब इजराइल कानान की ओर जा रहे थे तो उन्होंने मन्ना को खाया. அது தேவதூதர்கள் புசிக்கிற மன்னா. वो मन्ना जो है वो स्वर्गदूत इस मन्ना को खाते அதை हैं. குறித்து 49ஆம் வசனத்தில் சொல்லுவார், உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்திரத்திலே மன்னாவை புசித்திருந்தும் மரித்தார்கள். तो लिखा गया है कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं वे मन्ना को खाकर भी वे गुजर गए हैं. இதிலே புசிக்கிறவன் மரியாமல் இருக்கும்படி வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் நானே இதுவே என்று சொல்லுகிறார். और इसमें से जो खाते हैं वे अनंत जीवन को पाते हैं क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ. அதுதான் 51ஆம் வசனம், நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए कहा गया यीशु मसीह जब कहते हैं तो अपने आप को कहते हैं कि मैं आकाश से उतरने वाली जीवन की रोटी हूँ. இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான். ये जो रोटी को खाता है वह सदा काल के लिए जीवित रहता है. நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்று சொன்னார். तो परमेश्वर ने कहा कि जीवन दुनिया के लिए अपने जीवन को देखकर इस रोटी को मैं दे रहा हूँ, अपने शरीर को दे रहा உலகம் हूँ. என்று சொன்னால் यानी दुनिया यानी உலகத்தில் உள்ள சிருஷ்டிப்புகள் அல்ல. दुनिया की जो रचना है இந்த उसको இடத்துல नहीं. உலகம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் என்று அர்த்தம். यहाँ पर दुनिया यानी संसार यानी संसार में
करके அப்போ जो मनुष्य है उनको कहा गया है। உலகத்தில் பிறந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவரே ஜீவ அப்பமாய் வானத்திலிருந்து வந்தவர் என்பதை நீ நம்ப வேண்டும், விசுவாசிக்க तो வேண்டும். दुनिया के हर एक इंसान के लिए परमेश्वर केवल आकाश से उतरने वाली जीवन की रोटी है, इस बात पर विश्वास करना है। 53 வசனம் 53 जो है, அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस को न खाओ அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு और उसके சொல்கிறேன். लहू न पियोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं। அததான் சொல்ல, என் மாம்சத்தை புசித்து कहा गया है कि मेरे मांस को என் खाता है, இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. जो मेरे लहू को पीता है अनंत जीवन उसकी का है। நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன். मैं उसे अंतिम दिनों में फिर से जिलाओ அப்படினா என்ன? उठाऊंगा। ரகசிய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதே, கட்டாயம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார். उसका मतलब क्या है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब निश्चित वह भी साथ में उठा लिया जाएगा। 55 வசனம், என் மாம்சம் மெய்யான போஜனமாய் இருக்கிறது. 55 में कहा गया है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है என் இரத்தம் மெய்யான பானமாய் இருக்கிறது, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், ध्यान से सुनो, நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझो, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ये बहुत मुख्य है। 58 வசனம், வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே, और लिखा गया है कि रोटी स्वर्ग से उतर के आई है, இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மன்னாவை போல் அல்ல. तुम्हारे पूर्वज के समान नहीं, जिसने खाया वह मन्ना के समान அவர்கள் नहीं, மரித்தார்களே, वे मर गए। இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான். जो कोई यह रोटी को खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। அதனாலதான் तो इसलिए இயேசு அங்கே 1 கொரிந்தியரில் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், 1 कोरिन्थियों में जब कहते हैं तो इस तरह से कहते हैं, நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசிக்கும் பொழுது जब आप इस रोटी में से खाओगे, रोटी को என்னை खाओगे, நினைவு கூறுகிறீர்கள். तुम मुझे याद करते हो, என்னை स्मरण நினைவு करते கூற हो, வேண்டும். मुझे स्मरण करना है। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझो, இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் இன்னது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर ये इस प्रकार का है, इस बात को समझ लेना है। அவருடைய சரீரம் தான் ஜீவ அப்பம், उसका शरीर जो है जीवन की रोटी है, அவருடைய ரத்தம் தான் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற, அந்த புதிய ஜீவனை, நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற புதிய உடன்படிக்கையின் उसका ரத்தம். लहू जो है अनंत जीवन को देने वाली वह नए नियम की, नए वाचे की लहू है। அவருடைய சரீரம் சிலுவையிலே பாடுபட்டது, उसके लहू ने क्रूस में कष्ट को सहा, சிலுவையிலே அது நொறுக்கப்பட்டது. क्रूस में उस कुचला गया। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनो, அதுதான், அதனாலே அந்த அந்த மாம்சத்தை நீ புசிக்கும் பொழுது என்னை நினைவு கூறுகிறாய், உனக்காக என் மாம்சம் சிலுவையிலே பாடுபட்டது. जब उस मांस को खाने लगे तो तुम उसे याद करते हो, तुम्हारे लिए मेरी मांस, मेरा शरीर जो है कष्ट को सहा है, உனக்காக என்னுடைய ரத்தம் அங்கே சிந்தப்பட்டது. तुम्हारे लिए मेरा लहू जो है बहाया गया है, ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் हर एक சிந்தப்பட்டது. इंसान के लिए बहाया गया है। அதனால தான் உலகத்துக்கு என்று சொல்ல இருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर ने संसार के मनुष्यों के लिए कहा। அப்ப என்னை நினைவு கூறும்படி இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். तो परमेश्वर ने कहा मुझे तुम स्मरण करो, मुझे याद करो, इस बात याद करने के लिए करना। திருவிருந்து வெறும் கிறிஸ்தவர்களுக்குரியது அல்ல. यह प्रभु भोज जो है केवल मसीहों के लिए नहीं है। இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக விசுவாசித்து அவரை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவருக்கும், ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளையானாலும் பெரியவர்களானாலும் எல்லாருக்கும் உரியதுதான் இந்த திருவிருந்து. हर एक छोटे बच्चे रहे, बड़े रहे, जवान लड़की रहे, बुजुर्ग रहे, कोई भी रहे जो यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं, सभी लोगों का हक बनता இந்த है। கடைசி நாட்களிலே अंतिम दिनों में திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவது மிக 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 அவசியமானது. प्रभु भोज में भाग लेना बहुत आवश्यक है, அது ரொம்ப முக்கியமானது. बहुत मुख्य है। அது நான் என்னத்துக்கு என்று சொல்கிறேன். क्यों है कहता हूँ, 20 அந்த 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय 26 वचन को पढ़ें। ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து तो इसलिए तुम इस रोटी में से இந்த खाना, பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் जब कभी भी तुम इस कटोरे में से पियोगे, கர்த்தர் வரும் அளவும் परमेश्वर के आने तक அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிறீர்கள். हम उसके मृत्यु को याद करते हैं। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनो, அவர் சிலுவையிலே மரித்த அந்த மரணத்தை ஒவ்வொரு திருவிருந்திலும் நாம் நினைவு கூர்ந்து பங்கு பெறுவதுதான் ஒரு சரியான திருவிருந்தா இருக்க முடியும். तो हर एक बार जब भी प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस में मरे हैं, इस बात को, मृत्यु को याद करके जो लेते हैं वही सही है। ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி लेकिन बहुत एक बुरा एक कार्य है, கிறிஸ்தவர்கள்
मसीह जो है அதை சடங்காச்சாரமாய் उसे மாற்றி एक விட்டார்கள். रीति रिवाज बना चुके हैं। அது மிகவும் வேதனைக்குரியது. ये जो है बहुत दुख भरी कहानी है। ஆகவே திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிற இனி யாராயிருந்தாலும் சரி, तुम चाहे कोई भी रहो जो प्रभु भोज में भाग लेने वाले हो, நீ புசிக்கிற அந்த அப்பம் எதற்கு, அது என்னவென்பதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை நினைவு கூற வேண்டும். तुम जो रोटी को खाने वाले हो, जो दाखरस को पीने वाले हो, वह किस लिए है, क्यों है, इस बात को அது समझना है। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம். ये यीशु मसीह का शरीर है। அது மட்டுமல்ல, इतना केवल नहीं, நீ பானம் பண்ணுகிற அந்த திராட்சரசம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம். அது तुम दाखरस से पीने वाले हो, यीशु मसीह की नए नियम का वाचा அதை है। புசித்து நீ பானம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய மரணம் சிலுவையிலே மனுக்குலத்துக்காய் அவர் பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தினதை நீ அதை தெரியப்படுத்துகிறாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. जब यीशु मसीह कुर्बान हुए, क्रूस में मारे गए, तो तुम दिखा रहे हो कि दुनिया में कि हाँ यीशु मसीह आके कुर्बान அப்போ हुए நீங்க हमारे அந்த पापों के அப்பத்தை लिए। புசித்து அந்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்ணும் பொழுது இயேசு சிலுவையிலே ஏன் மரித்தார் என்பதை உலகத்துக்கு, இயேசுவை அறியாதவர்களுக்கு, ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு நாம் இதை அறிவிக்கிறோம், தெரிவிக்கிறோம் என்பதுதான் அந்த திருவிருந்தின் முக்கியத்துவம். तो जब भी हम प्रभु भोज को याद करते हैं, प्रभु भोज को जब लेते हैं, तो हमें दिखाना है दुनिया को यीशु मसीह क्यों आए हैं, क्यों कुर्बान हुए, किस वजह से कि कार्य को कर रहे हैं, इस बात को दुनिया भर में कहना है। அவருடைய மரணம் எதை குறிக்கிறது? उसकी मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु किसे दिखाती है? எபிரேயர் 2 அதிகாரம் 9 वசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் इब्रानियों के 2 अध्याय में 9वां पद कहा गया है। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, क्या लिखा गया है? ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். तो लिखा गया आखिरी पद में कि हर एक इन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मृत्यु को स्वाद चखा है, उनके स्वाद को चखा है, हर एक मनुष्य के लिए। நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, ध्यान से समझो। இது வெறும் கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அது கொண்டு வந்தது மிகவும் வேதனைக்குரியது. ये जो है मसीह सर्कल में इस बात को हमने कंस्टेंट किया है, ये अलग बात है, அது दुख भरी कार्य है। பெரிய வேதனையான ஒன்று. तो ये बात जो है बहुत दुख भरी है। ஆனா இந்த கடைசி நாட்களிலே इन दिनों में இது ஆண்டவரை இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் எந்த மூலையில இருந்தாலும் நீ திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तो परमेश्वर के शब्द परमेश्वर की मृत्यु पर विश्वास करने वाले कोई भी रहो, आप कोई भी कोने में रहो, इस प्रभु भोज में भाग लेने का आपका हक है। காரணம் என்ன? क्यों, क्या वजह है? அவர் சரீரத்திலே क्योंकि उसके शरीर में மரணத்தை அவர் ருசி பார்த்தார். मृत्यु को परमेश्वर ने मृत्यु का स्वाद चखा है। அது என்ன மரணம்? किस प्रकार की मृत्यु है? ஆதாம் முதல் மனிதன் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் செய்த பாவத்தினால் உண்டான மரணம். तो पहली इंसान आदम ने जो परमेश्वर की बात को न सुना और जो उसने पाप किया है, उस मृत्यु की बात कर रहे हैं। அந்த மரணத்தை அவர் தன்னுடைய மாம்சத்திலே அவர் ருசி பார்த்தார். तो उस मृत्यु को परमेश्वर ने अपने शरीर में उसका स्वाद चखा। அது ருசி பார்த்து परमेश्वर ने स्वाद चखा என்ன செய்தார்? क्या कहा, அந்த क्या வசனத்தை किया? சொல்லுகிறது, वचन में कहा அவர் गया है, மரணத்தை உத்தரித்தார் என்றால் அதை உறிந்து உறிந்தெடுத்தார் என்று तो அர்த்தம். इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे अपने आप में खींच लिया उन सारी चीजों को। அந்த மரணத்தை அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துட்டார். तो मृत्यु को उस अपने अंदर ले लिया उस प्रभु ने। அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ये बहुत मुख्य है। அப்படினா तो इस तरह से அதுல ஒரு பெரிய விஷயம் उसमें இருக்கிறது. एक बहुत बड़ा विषय है। மனிதரை என்ன நோக்கத்துக்காக படைத்தாரோ, மரணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு படைத்தாரோ, அந்த வாழ்க்கையை திரும்ப கொடுக்கத்தான் மரணத்தை அவர் உத்தரித்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो परमेश्वर ने जिस अनंत जीवन की बात की है, जिस अनंत जीवन को देना चाहते थे, उस बात को देने के लिए परमेश्वर ने मृत्यु को अपने अंदर ले लिया। இன்னும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? तो इस और क्या लिखा गया है? ரோமர் 8 அதிகாரத்திலே அங்கே 3 வசனத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, रोमियो के 8वें अध्याय में 3 पद को जब आप पढ़ेंगे, God sent him to be a sin offering என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसको एक पापमय शरीर की समानता में अर्पण कर दिया, पाप के बलिदान के होने के लिए। அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? तो यीशु प्रभु परमेश्वर ने क्या किया है? ரோமர் 8 அதிகாரம் 3 வசனத்திலே, 8वें अध्याय में 3 पद में, அது எப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமா இருக்க நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாது தேவனை செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனையும் பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி பாவத்திலே பாவத்தை ஆக்கணிக்குள்ளாக தீர்த்தார். तो इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर ने
अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में दे दी और पाप के बलिदान होने के लिए भेज दिया। பாருங்க, देखिए, பாவத்தை போக்கும் பலியாக அவர் வந்தார். पाप की बलिदान होने के लिए, पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने दे दिया மனிதனுடைய पुत्र को। பாவத்துக்காக அவர் பலியாக மாறுகிறார். तो அதான் மரணம். परमेश्वर इंसान की पापों के लिए खुद एक मृत्यु को सहते हैं, बलिदान होने के लिए मृत्यु को सहते हैं। அப்படியானால் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த மரணம் எடுபடப்படுகிறது. तो इस ऐसे हो तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो जीते हैं उनके अंदर जो मृत्यु है वह निकाली जाती है। அடுத்ததாக சொல்லப்படும் மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார். और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। He condemned sin in his body. और अपने शरीर में परमेश्वर ने पाप का दंड की आज्ञा दे இததான் दी। தெரிவிக்கிறது இந்த திருவிருந்து. ये सब बातों को प्रभु बोझ हमें सिखाती है, நம்ம बताती சாதாரணமா है। நினைச்சு எடுக்க கூடாது. हमें आसानी से इस बात को हमें ग्रहण नहीं நாம் இதை करना है, தெரிவிக்க வேண்டும். हमें इस बात को कहना है। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, பாவத்தை போக்கும் பலியாக வந்ததுதான் அந்த மரணம். पाप को दूर करने वाली बलि के तौर में ये मृत्यु आई है। பாவத்தை தன்னுடைய மாம்சத்திலே அவர் அது ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து விட்டார். परमेश्वर ने शरीर में उस दंड को सह लिया है। இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது, तो और कहा गया है, கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, कोलोसियों पहला अध्याय 16 पद में जब पढ़ेंगे அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனமாக இருக்கிறது. तो ये बहुत बड़ा मुख्य वचन है। அந்த மரணம் என்ன செய்கிறது? मृत्यु क्या करती है? 14ஆம் வசனத்திலே 14 पद में, குமாரனாகிய அவருக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. 14ஆம் வசனம் 14 पद हमसे कहा गया था है कि इस तरह से कहा गया है, तो उद्धार जो है हमें मिलता है, पापों से मुक्ति हमें मिलती है उस पुत्र के द्वारा। அப்படினா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? அவருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டது उसका लहू बहाया அந்த गया மரணத்திலே. उस मृत्यु में அது என்ன செய்கிறது? நமக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை நமக்கு உண்டாக்குகிறது. पापों की क्षमा इस नामक उद्धार को हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए देती है। அதை நீங்கள் அறிந்து इस கொள்ள बात வேண்டும். पर हमें यकीन करना है। ஆகவே என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, तो इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, நம்முடைய பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. पापों की क्षमा हमारे अंदर हुई है। இதை எபிரேயர்ல நீங்கள் படித்து इस பார்த்தால் बात को इब्रानियों में जब पढ़ेंगे, இது நித்திய மீட்பு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर ने कहा है कि अनंत उद्धार है, कार्य है, நித்திய मुक्ति, மீட்பு. अनंत मुक्ति जो है। அப்ப இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह அவர் மரித்ததினாலே कुर्बान होने நமக்கு से நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணிவிட்டார். परमेश्वर ने अनंत काल के लिए मुक्ति को, இத उद्धार புரிந்து को கொள்ள दिया है। வேண்டியது ரொம்ப तो इस அவசியம். बात को समझना बहुत आवश्यक பாவ है। மன்னிப்பு அது நித்தியமான பாவ மன்னிப்பு. पापों की क्षमा जो होती है वो अनंत काल के लिए है। ஆகவே பாவம் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. तो पाप तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। பாவம் உன்னை அட்டாக் பண்ணலாம். पाप तुम्हें अटैक कर सकता ஆனால் है, பாவம் உன்னை ठेस மேற்கொள்ள पहुंचा सकता முடியாது. है, लेकिन पाप तुम्हारे पर हावी नहीं होगा। நல்லா புரிந்து கொள்ள तो इस வேண்டும். बात को समझना है। ஏன்னா பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை நித்திய மீட்பாக நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து அவர் உருவாக்கினதுதான் அந்த மரணம். पापों की क्षमा उस मुक्ति को परमेश्वर ने अनंत काल के लिए दे दिया है। அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது उसके बाद अगला शब्द, அதே கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் 20ஆம் வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம். तो कोलोसियों के उसी அவருடைய अध्याय में மரணத்தை தெரிவிக்கிறோம். இந்த மரணம் எதை காட்டுகிறது என்பதை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். पहला अध्याय 20वां पद कहता है कि उसका मृत्यु हमें क्या दिखाती है दुनिया को। 20ஆம் வசனம், 20वां पद, அவர் சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினார். तो उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा उसने मेल मिलाप करके பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று. और सब वस्तुओं को उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे, पृथ्वी की हर एक चीजों को उसने चाहे। அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, तो इस तरह से அவர் कहा गया சிலுவையில है, சிந்தின இரத்தத்தினாலே परमेश्वर ने जो क्रूस में लहू बहाया இப்ப நம்ம है, அந்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்றோமே, जब हम उस दाखरस को पीते हैं, அதனாலே तो इससे மனிதர்களாகிய நம்மையும் इंसान जो हम हैं பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் ஆண்டவருக்குள் ஒப்புரவாக்கிட்டார். ரெக்கன்சைல்ட். तो परमेश्वर ने पृथ्वी में जो हम रहते हैं और स्वर्ग में जो कार्य है उन सब दोनों के बीच में एक मेल मिलाप को बनाया நாம் है। பரலோகத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இரத்தத்தினாலே. स्वर्ग के साथ
साथ जुड़े हुए हैं इस लहू के அதை कारण। உலகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். इस बात को हमें कहना है நீ இந்த दुनिया को। இயேசுவை விசுவாசித்து அவரை ஆண்டவராக நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீயும் இப்படிப்பட்ட ஒப்புரவாக்கப்படுகிறாய். நீ இனிமேல் சாத்தானுக்குரியவன் அல்ல, இந்த உலகத்துக்குரியவன் அல்ல. तो तुम एकजुट हो जाते हो, तुम शैतान के नहीं और दुनिया के नहीं आइंदा। அடுத்தது अगली बात, நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, बहुत लोगों को क्या समस्या நான் है, பரிசுத்தமா இருக்கிறேனா, मैं क्या पवित्र हूँ, நான் என் வாழ்க்கையில எல்லாம் நல்ல சரியா இருக்கிறேனா, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ सही நான் कर रहा हूँ, குற்றமற்றவனா இருக்கிறேனா, क्या मैं गुनेगार ஏன் नहीं, இந்த பயம் வருகிறது, क्यों वो डर आता है, ஏன் அந்த கில்ட்டி கான்ஷியன்ஸ் வருகிறது? तो इस तरह की एक कॉन्शियसनेस இந்த हमें आता है। திருவிருந்தினுடைய முக்கியத்துவம் ये தெரியாததினாலே महत्वता हमें नहीं पता है प्रभु को, அங்கே அழகாய் इसलिए। சொல்லி இருக்கிறார். तो इसीलिए परमेश्वर ने அந்த सुंदरता के साथ 21 कहा है, வசனம், 21 जो है, முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியைகளினாலே மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களை, நம்மை மனிதர்களை तो पहले जो हम पराये थे, जो बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, பரிசுத்தராகவும் परमेश्वर ने हमें पवित्र குற்றமற்றவர்களாகவும் और निष्कलंक கண்டிக்கப்படாதவர்களால் தண்டிக்கப்பட முடியாதவர்களாகவும் निर्दोषी बनाकर தமக்கு முன்பு நிறுத்தும்படியாக अपने आप उपस्थित करने के लिए அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் सामने அடைந்த उपस्थित करने के लिए। மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். तो परमेश्वर ने उसकी अपनी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया। நல்ல புரியுங்க, பரிசுத்தம், पवित्रता குற்றமற்ற ஒரு நிலை, और निष्कलंक के साथ रहना, நம்மை ஆண்டவர் தண்டிக்க முடியாத ஒரு நிலை. निर्दोष रहना, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். तो हमें समझना है। அதுக்குத்தான் தன்னுடைய மாம்சத்திலே இந்த மரணத்தை அவர் तो ஏற்றுக்கொண்டார். इसलिए परमेश्वर ने अपने शरीर में इस मृत्यु को ले लिया। அது எப்பொழுது உனக்கு உறுதியாகிறது? ये कब तुम्हारे पास, இந்த திருவிருந்தை நீ சரியாய் அதை புரிந்து கொண்டு அதில் நீ பங்கு பெறும் பொழுது, जब आप इस प्रभु भोज में सही से उसे समझकर जब आप इसमें भाग அதுதான் लोगे, 22 வசனம் சொல்கிறது, 22वां पद इस நீங்கள் तरह से கேட்ட कहता है, சுவிசேஷத்தினாலே உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியே உங்களுக்கு ஆகும். यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उसकी सुख समाचार की आशा को जिसको तुमने सुना है न छोड़ो, तो परमेश्वर की जो सारी सृष्टि के इस तरह से कहा कि वह बल और सामर्थ तुम्हारे पास விசுவாசத்துல आएगा। ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். तो दृढ़ता இந்த के साथ திருவிருந்தினுடைய रहना है। முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகிட்டு அதில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது தான், அதுதான் உன் வாழ்க்கையிலே பெரிய நம்பிக்கையோடு வாழ வைக்கும். प्रभु बोझ के उस सामर्थ को समझकर जब जीते हैं, जब उसे भाग लेते हैं, तो அப்போ वह हमें இந்த जिंदगी திருவிருந்து देती है। எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஊழியக்காரனும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் எல்லா மனிதர்களுமே புரிந்து கொள்ள तो வேண்டும். सारे विश्वासियों को, सारे तरह के लोगों को समझना है और कार्य को जान के करना है कि ये प्रभु बोझ कितना मुख्य है। இயேசு அழகா சொல்லிட்டாரு, परमेश्वर यीशु ने सुंदर நானே तरीके से कहा, ஜீவாப்பம், मैं जीवन की रोटी இந்த हूँ। அப்பத்தை इस புசித்து रोटी को खाकर இதுல பானம் பண்ணல, जो कोई भी भाग लेते हैं, உனக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல. अगर तुम भाग नहीं लोगे, तुम्हारे அது बीच எவ்வளவு में कोई ஆபத்தானது பாருங்க. संगति नहीं। அப்ப இயேசுவை संबंध नहीं। விசுவாசிச்சு यीशु मसीह के ऊपर विश्वास இந்த करके ஐக்கியத்துக்குள்ள நீ வந்துடணும். आपको इस संगति में எல்லா या सृष्टि में आना மனிதர்களும் வர है। வேண்டும். हर एक इंसान को आना है। இல்லாவிட்டால் உனக்கும் ஆண்டவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் அது பெரிய ஆபத்தாய் போய்விடும். या फिर மறுக்குலத்துக்கு. तुम्हारे बीच और परमेश्वर के बीच में कोई संगति नहीं रहेगी, அப்ப तो बहुत बड़ा திருவிருந்தை நீ खतरा है। கவனமாய் அதை அட்டெண்ட் பண்ண तो வேண்டும். प्रभु बोझ में ध्यान से भाग लेना இன்னொரு है। வசனத்தை சொல்ல और एक போகிறேன். वचन को कहूंगा, 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय அங்க में 21ஆம் வசனம், இந்த மரணத்திலே கிடக்கிற 21 நமக்கு वचन என்ன क्या கிடைச்சிருக்குது? कहता है, मृत्यु से हमें क्या मिला है। 21ஆம் வசனம், 21 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம், 2 कोरिन्थी 2:21 நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு उसके अंदर परमेश्वर की उस धार्मिकता को, न्याय को हम पाए। பாவமறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். जो पाप को नहीं जानता था, उसको परमेश्वर ने पापी ठहराया। இயேசு அங்கே பாவமாக ஆக்கப்பட்டு சிலுவையிலே தன் மாம்சத்திலே மரித்தார். तो यीशु मसीह को क्यों पाप को सहना पड़ा और पापी बनकर कुर्बान होने पड़े? அவருக்குள் நாம் தேவனுடைய நீதியாக மாற்றப்படும்படி. उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को हम पाए। इसलिए இயேசு இந்த திருவந்தி எதை ये காட்டுகிறது? प्रभु बोझ हमें क्या दिखाती है? I am the righteousness of मैं God. परमेश्वर की जो அவருடைய அப்பத்தை புசித்து நான் திராட்சரசத்தை பானம் பண்றேன், அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்றதுனால I am the righteousness of God in Christ Jesus. तो मैं उसके लहू को
पीता हूँ उसके शरीर में से भाग लेता हूँ, इस वजह से मैं परमेश्वर की पवित्रता हूँ। எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம். तो ये कितना बड़ा भाग्य है। நிறைய விஷயங்களை बहुत சொல்லலாம். सारी चीजों को कह அவ सकते இத हैं। தெரிவிக்கிறது इससे தான் कहना திருவிருந்து. जो होता है ये प्रभु बोल இன்னும் रहा ஒரு है। விஷயத்தை और முக்கியமா एक சொல்லி चीज को मुख्य रूप से कहकर இன்றைக்கு இதை குறித்து இவ்வளவு சுருக்கமா சொல்லி முடிக்க आज मैं விரும்புகிறேன். इसके बारे में समाप्त करना அடுத்தது चाहूंगा। என்ன? अगला क्या है? இந்த இதை குறித்த ஒரு தெளிவு இல்லாமல் इसके बारे में एक सही समझ के बिना அபாத்திரமாய் புசிக்கிறவன் जो ऐसे ही उसमें से भाग लेता है அவருக்கு தான் उसको என்ன நடக்குது? क्या होता है? 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை क्या பாருங்கள். होता है देखिए 29ஆம் வசனத்திலே 21 में எண்ணத்தினால அபாத்திரமாய் போஜனம் பானம் பண்ணுகிறவன் जो कोई इसमें से जो बिना समझे पीता है கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அவன் அறியாமல் இருக்கிறான். परमेश्वर की शरीर यह है इस बात को समझे बिना पढ़ के बिना वह रहता है। தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனமானம் பண்ணுகிறான். वह हमारे उसके ऊपर दंड आए, दंड को संवारने के लिए वह इसमें से खाता இது है। நிமித்தம் உங்களில் अनेகர் பலவீனராய் இருக்கிறார்கள். इस वजह से तुम में से बहुत लोग जो வியாதி हैं, உள்ளவர்களுமாய் बीमार हैं, இருக்கிறார்கள். बहुत बीमार है और निर्बल है अनेகர் निத்திரை அடைந்தும் और இருக்கிறார்கள். बहुत लोग सो भी गए हैं। அப்ப என்ன சொல்றார்? क्या लिखा நம்மை गया है? நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். यदि हम इसमें से खाते वक्त समझकर अपने आप को परख के लेंगे அப்ப तो हम திருவிருந்திலே न्याय नहीं की பங்கு பெறும் பொழுது जाएंगे। जब प्रभु भोज में भाग लेते இங்கே हो சொல்லப்பட்டிருக்கிற लिखा गया है। நெகட்டிவான 3 சம்பவங்களை பார்க்கிறோம். तो यहाँ पर नेगेटिव 3 चीजों को देख ஒன்னு सकते என்ன? हैं। क्या है? பலவீனமாய் மாறுகிறது. निर्बलता बन जाती है। சரீரத்துல பலவீனம், शरीर में निर्बलता, ஆத்துமாவில பலவீனம், आत्मा में निर्बलता, ஆவியிலே பலவீனம். आत्मा में जो हमारे मन में அடுத்து निर्बलता है। ஆத்மாவிலே பலவீனம். तो इस तरह से निर्बलता है। அது அடுத்தது வியாதி உள்ளவர்களாய் மாறுகிறார்கள். कभी कभार जो बीमार है बीमार बन जाते हैं। வியாதி என்றால் அது बीमारी அது यानी- வந்து நம்மளை முழுவதும் முடக்கி போடுகிற ஒரு அனுபவம். वो हमें पूरी तरह से निचोड़ देती है। அடுத்தது अगली बात மரணம். मृत्यु। நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க. अब ध्यान से இது सुनना है। நெகட்டிவா இருக்குது. ये सब तीन அப்ப नेगेटिव है। இதனுடைய பாசிட்டிவ் என்ன? इसकी पॉजिटिव क्या है? இதை நிதானித்து அறிந்து நாம் பங்கு பெறும் பொழுது जब इन बातों को समझकर और इसमें से हम நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை पिएंगे, தவறுதலாய் புரிந்து तो கொண்டார்கள். इस वचन को गलत तरीके से ग्रहण करते நிதானித்து हैं। அறியணும் அப்படினால परखना यानी அப்போ இதை சாப்பிட்டனா இப்படி ஆயிடும். तो ये ऐसे खाएंगे तो ऐसे से हो அந்த जाएगा। குற்ற உணர்வோடு வருகிறாங்க. तो ऐसे एक गिल्टी कॉन्शियसनेस के साथ அப்படி வர आते हैं। வேண்டிய பங்கு பெற வேண்டிய அவசியம் இல்ல. इसमें ऐसे भागने की जरूरत அவர் नहीं। என்ன சொல்றார்? परमेश्वर क्या நீ कहते हैं? எப்படி புசிக்கணும்? कैसे खाना है? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரித்தார்? क्यों यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान அவருடைய हुए? ரத்தம் உன்னை பரிசுத்தம் உள்ளவனாக குற்றமற்றவனாக அவனை தேவ நீதியாக நிறுத்துகிறது என்ற அந்த சிந்தனையை பெறுவதுதான் அறிவு. तो परमेश्वर का लहू तुम्हें जो है गुनहगार नहीं ठहराती, निर्दोष ठहराती है और तुम्हें पवित्र बनाती है। ये परमेश्वर की समझ है। அந்த அறிவு இல்லாமல் उस समझ के बिना நீ விளையாட்டுத்தனமாக आप खेल के दौर में நீ பங்கு பெறக்கூடாது. उसमें भाग नहीं அதுதான் लेना है। அபாத்திரமா பங்கு பெறுவது. यही बात को यहाँ पर அதை குறித்து நீங்க முன்னால அந்த इस तरह से அதிகாரத்தை कहा நீங்க गया படிச்சு है। பாத்தீங்கன்னா उस अध्याय को पढ़ेंगे அங்கே पहले- விசுவாசிகள் எதற்கு இதை எழுதினார்னா பவுல் क्यों पौलुस ने लिखा है, அதுக்கு முன்னால படிச்சு तो பாத்தீங்கன்னா पहले देखेंगे நீங்கள் வந்து ஒரு ஏனோ தானோ என்று அசட்டையாக திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிறீர்கள். तो पौलुस कहता है कि तुम ऐसे ही मन चाहे अपनी मन की मर्जी के अनुसार करके प्रभु भोज में இந்த बैठते हो। திருவிருந்தினுடைய அவருடைய சரீரத்தின் ரத்தத்தினுடைய அந்த மகிமையை உணர்ந்து சந்தோஷத்தோடு விடுதலையோடு நாம் பங்கு பெற வேண்டும். तो परमेश्वर की उस प्रभु भोज में रखी गई उस कार्यों को समझकर छुटकारे के साथ भाग लेना நீ है। பாவமே செய்திருந்தாலும் अगर आपने प्राप्त भी किया இயேசு होगा, எனக்கு என் பாவத்துக்காக சிலுவையில மரித்து यीशु मसीह- எனக்கு நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्षमा दी है, क्षमा की है और उद्धार को बनाया है। ஆகவே இந்த ரத்தம் என்னை குற்றமற்றவனாக நிறுத்த வல்லமை உள்ளது. तो ये लहू मुझे निर्दोष ठहरा सकती है। I am sorry Lord. मुझे माफ कर दीजिए எனக்கு प्रभु। மீட்பை நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணியிருக்கிறீர். आपने मुझे अनंत काल के लिए उद्धार ஆகிலும் को என் बनाया வாழ்க்கையிலே है। வந்த தவறை மன்னியும். लेकिन फिर भी मैंने एक गलत चीज को कर दिया है, मुझे அப்படின்னு क्षमा நீ करना। ஆண்டவர்ட்ட உண்மையா சொல்லிட்டு உடனே பங்கு பெறும் பொழுது நீ மறுபடியும் குற்றமற்றவனாகவே நிற்கிறாய் அவருக்கு முன்பதாக. तो जब आप पूरी तरह से तुरंत कहते हो तो तुम निष्कलंक हो जाते हो और परमेश्वर के सामने திருவிருந்தினுடைய निर्दोष रहते முக்கிய हो। நோக்கமே प्रभु बोझ की मुख्य உனக்காக उद्देश्य क्या है? மனிதனுக்காக சிலுவையிலே அவர் ஏன் மரித்தார் அந்த மகிமையான வாழ்க்கையை என்ன என்பதை அறிவதுதான் திருவிருந்து. तो प्रभु बोझ को
पहला लक्ष्य क्या है कि क्यों परमेश्वर तुम्हारे लिए कुर्बान हुए और परमेश्वर அதுதான் ने இங்க क्या दिया है। 32ஆம் வசனத்துல சொல்றார், इसी बात को 32 நாம் में நியாயம் कहते हैं, தீர்க்கப்படும் போது அப்படி சொல்லி இருக்கிறார். जब हम हमारा न्याय किया जाएगा, நல்லா பாருங்க, दंड पाएंगे, दंड। தவறுதலாய் பங்கு பெற்றால் जब तुम गलत तरीके से भाग लेते हो, நாம் உலகத்தாரோடு கூட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட மாட்டோம். तो हम அதை எழுதி இருக்கிறார் தெளிவா. तो दुनिया के लोगों के समान हम जो है दंड को नहीं पाएंगे, நரகத்துல உன்னை போட முடியாது. नरक में तुम्हें नहीं डाल सकते। இது எத்தனை பேர் இதை நம்புறாங்களோ அதனாலதான் திருவிருந்து எல்லாருக்கும் என்பதை சுருக்கி விட்டார்கள், இந்த வசனத்தை சரியாய் புரிந்து கொள்ளாமல். तो ये बातों को समझे बिना लोगों कुछ और कर रहे हैं। நீ பாவம் செஞ்சுட்டு நீ திருவந்தில வந்துட்டா கூட, अगर आपने पाप करके भी प्रभु भोज में भाग लिया நீ है, ஆண்டவர்ட்ட மனம் உண்மையா ஐ எம் சாரி அப்படின்னு சொல்லி சிலவங்க சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் பார்த்திருக்கிறேன், உண்மையிலே ஐ எம் சாரி, வெரி சாரின்னு சொல்லுவாங்க, உணர்ந்து சொல்லுவாங்க. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मुझे क्षमा कर दीजिए करके मन की गहराई से அதைத்தான் कहते ஆண்டவர் हैं, எதிர்பார்க்கிறார். इसी बात को कहते हैं, चाहते हैं। அதனால इसलिए நீ உலகத்தாரோடு கூட ஆக்கினைக்குள் தீர்க்கப்பட முடியாது. காரணம், உன்னுடைய ஸ்தானத்திலே இயேசு சிலுவையிலே மரித்து பாவ மன்னிப்பின் நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணி விட்டார். तो तुम्हें एक सामान्य लोगों के समान या फिर दुनिया के लोगों के समान उनकी दंड पाने की उस लाइन में तुम्हें भी नहीं रखेंगे। திருவிருந்துல வரும் பொழுது, ये प्रभु भोज में जब आते ஆண்டவரே, हो, என்னை எவ்வளவு படுகுழியிலிருந்து என்னை தூக்கி இந்த மரணத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுத்துட்டீங்க. परमेश्वर आपने मुझे गहरी एक गड्ढे से उठाया है और मुझे आपने जीवन दिया है। இயேசு என்னென்ன பாவங்களுக்காக மரித்தார் தெரியுமா? परमेश्वर ने किस पापों के लिए कुर्बान हुए पता உன்னுடைய है? கடந்த கால பாவம், तुम्हारे जो நிகழ்கால பாவம், जो बीती हुई வருங்கால பாவம், अभी के पाप और आने वाले भविष्य के पाप, எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்துதான் நித்திய மீட்பை வரை உண்டு பண்ணினார். इन सब चीजों को मिलाकर परमेश्वर ने இதை अनंत உணர்ந்து चीजों को बनाया है। इस கொள்வோமானால் बात को समझेंगे, நாம் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ हम முடியும். जीवन के साथ एक நாம் जीवन को जी தைரியமா सकते हैं। ஆண்டவருக்காக வாழ முடியும். हम दृढ़ता के साथ परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। குற்றம் அந்த குற்ற உணர்வோடு கூட தேவ சன்னிதானத்தில் வருவதுதான் பாவம். परमेश्वर के सम्मुख में दोषी ठहराए हुए आना पाप है। அதே நேரத்துல उसी समय में அலட்சியமா இருக்க கூடாது. और इस बात को लेकर हमें इस बात को तुच्छ नहीं समझना है। உனக்காக உங்க அப்பா பல கோடிகள்ல ஒரு மாளிகை கட்டி வச்சிருக்கிறாரு. तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत पैसे करोड़ों में அவர் खर्च करके கஷ்டப்பட்டு महल சம்பாத்தியம் பண்ணி உனக்கு கட்டி வச்சாரு. परमेश्वर ने उस पिताजी ने महल बनाया है। நீ அதை அலங்கோலமா வச்சிருந்தனா, अगर आप उसे गंदे तरीके से उपयोग நீ करोगे தகப்பனுக்கு और கொடுக்கிற रखोगे, மரியாதை தான் என்ன? तो तुमने अपने पिताजी को क्या इज्जत दी அவருடைய है? அவருடைய பாடுகளுக்கு நீ கொடுக்கிற மரியாதை என்ன? तुमने अपने पिताजी को क्या इज्जत दी है? அதனால அந்த தகப்பன் உன்னிடத்துல இருந்த வீட்டை புடுங்குவாரா? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास से उस घर को छीन உனக்கென்று लेंगे? அவர் கொடுத்து விட்டால், पर जब तुम्हारे पास उस घर को दे பத்திரம் எழுதி देंगे, கொடுத்து விட்டால், अगर उस कार्य को अग्रीमेंट में दे देते हैं, அவரே நினைத்தாலும் மறுபடி அதை எடுக்க முடியாது. अगर परमेश्वर फिर से भी चाहे तो या फिर அதற்கு पिताजी பெயர்தான் चाहे நித்திய वापस नहीं ले ரட்சிப்பு. सकते हैं। तो इसी बात को हम उद्धार அதற்கு कहते பெயர்தான் हैं। நித்திய மீட்பு. इसे हम अनंत அதை उद्धार தான் कहते இயேசு हैं, மனுக்குலத்துக்காக छुटकारा कहते சிலுவையிலே हैं। பாடுபட்டு ரத்தம் சிந்தி நமக்கு சம்பாதித்து इसी கொடுத்தார். बात को परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर कष्ट को सहकर சில நேரங்கள்ல किया है। சில நேரங்கள்ல कुछ समय में அந்த பங்களாவை சரியா நீ பராமரிக்காம இருப்ப. अगर आप उस बंगलो को या फिर उस पैलेस அங்கங்க को सही से குப்பையை आपने போட்டிருப்ப. मेंटेन नहीं किया होगा, आप அங்கங்க वहाँ यहाँ குப்பையை போட்டிருப்ப. कचरा जमा कर रहे हैं, உன் தகப்பன் வருகிறார், तुम्हारे पिताजी आते हैं என்னப்பா இப்படி குப்பையை போட்டுட்டியே? तो तुम वो पूछेंगे कि क्या तुम इसे सही से நான் मेंटेन नहीं कर கஷ்டப்பட்டு रहे हो? அவர் சம்பாத்தியம் பண்ணதை நீ மறந்துட்டியப்பா. मैंने इतने मुश्किल से तुम्हें बचाया है, तुम्हें அப்படிதான் அவர் சொல்லுவாரே, அன்புள்ள தகப்பன், मैंने इतनी कष्ट को उठाकर इसको मैंने खरीद உனக்கெல்லாம் के அந்த दिया வீடு है। லாய்க்கலன்னு பிடுங்க மாட்டார். तो इस तरह से पिताजी का जवाब அவர் होगा। அன்புள்ள தகப்பன் அல்ல. परमेश्वर जो है प्रेमी அவர் प्रभु है। சொல்றாரு பாருங்க, परमेश्वर क्या कहते हैं? அத உணர்ந்து उस बात को समझकर சாரி டாடி, मुझे क्षमा करना पिताजी। அதுதான் इस बात यह जो அதுதான் है முக்கியம். ये मुख्य है, அதுதான் முக்கியம். इस बात ये मुख्य है। அப்படி சொல்லிட்டேனா उसे जब आप कहोगे, அப்பா என்ன சொல்லுவாரு? पिताजी क्या कहेंगे? குப்பை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். वो धूल वहां पर அவர் रहेगा, பார்வையில குப்பை இருக்கும். उनके दृष्टि में धूल रहेगी, இப்ப உடனே க்ளீன் பண்ணு अभी तुरंत क्लीन करना, அப்படி சொல்ல மாட்டேன். ऐसे नहीं कहते हैं। நீ சாரின்னு சொல்ற பாரு, जब आप उसे क्षमा मांगते हो, தட்டி கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு. परमेश्वर तुम्हें அவருக்கு पैर தெரியும் करके चले जाएंगे। परमेश्वर को என் புள்ள, पता है मेरा बच्चा அவன் உணர்ந்துட்டான்.
पर इसने इस बात को அவன் एहसास कर சரி चुका, பண்ணிக்குவான். वो उसे सीधा कर लेगा। அவர் போய் உட்கார்ந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார். परमेश्वर बैठ के शुद्ध नहीं करते हैं। இதத்தான் கல்வாரி சிலுவையிலே செய்தார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் தான் இந்த திருவிருந்தினுடைய மகிமையை உணர்ந்து பங்கு பெற तो முடியும். इस बात को जो कलवारी क्रूस में परमेश्वर ने किया है करके समझते हैं, जानते हैं, वो इस बात को समझ लेंगे। வசனம் 32 வசனம் ரொம்ப முக்கியம். 32वां वचन बहुत நாம் मुख्य है। நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது, நியாய தீர்க்கப்படும் பொழுது जब हम दंड को पाने की उस समय में आते हैं, உலகத்தாரோடு கூட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட மாட்டோம். तो हम दुनिया के साथ उस दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। அதுக்கு பதிலாக उसके बदले में கர்த்தராலே சிட்சிக்கப்படுகிறோம். परमेश्वर से ताड़ना दी जाती சிட்சை है, வருகிறது. ताड़ना दी जाती है। அந்த சிட்சையில் वो தான் ताड़ना में என்னெல்லாம் வந்துருது? क्या क्या आता है? பலவீனம் வந்துரும். निर्बलता आ जाती है। அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். तो समझना है, அது சிட்சை. ये ताड़ना है। அந்த பலவீனத்தை நிமித்தம் உன்னை கொல்ல முடியாது, உன்னை நியாயம் தீர்க்க முடியாது ஆண்டவரால். तो तुम उस निर्बलता के कारण परमेश्वर तुम्हें मार नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ताड़ना देते हैं। எதிர்பாராத சில நோய்கள் உனக்கு வந்து ऐसी விடலாம். ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर रहे हो, வரலாம். आ सकता है। அதே நேரத்துல उसी समय में சிலருடைய வாழ்க்கையில, कुछ लोगों के जिंदगी में, சிலருடைய வாழ்க்கையில कुछ लोगों के जिंदगी அது में நிமித்தம் उसके कारण மரணம் என்றால் मृत्यु यानी சரீரத்தில் ஒரு மரணம் शरीर ஏற்படலாம். में मृत्यु हो सकती है, அது கூட வாய்ப்பே இல்ல. वो भी मौका नहीं कम है, ஏன்னா உனக்குள் இருப்பது நித்திய क्योंकि ஜீவன். तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है। நீ மரண படுக்கையில் இருந்தாலும் मृत्यु के बिस्तर में रहो, தாவீது சொல்கிறான், दाऊद कहता है, மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் चाहे मृत्यु की खराई में चलाऊं, நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். मैं बुराई से न தேவரீர் என்னோடு கூட डरूंगा। இருக்கிறீர். प्रभु आप मेरे साथ हो, நீர் என்னை தேற்றுவீர். आप मुझे सहायता அந்த दोगे। உணர்வு इस जगह जो बात जो ஐக்கியம், है, यह जो संगति, திருவிருந்து என்று சொன்னால் ये प्रभु वो जाने இயேசுனுடைய மாம்சத்தோடும் यीशु मसीह के लोगों இயேசுனுடைய के साथ ரத்தத்தோடும் और यीशु मसीह के मांस के साथ உனக்குள் இருக்கிற அந்த ஐக்கியம். तुम्हारे पास जो ये कार्य है, कुछ उणर्वोடு அல்ல. संगति है, वह जो है दोषी அதெல்லாம் நீ गुनें को யோசிக்க வேண்டிய सिखाता है, அவசியம் उस இல்லை. सब चीजों की याद करने की जरूरत नहीं। ஆகவே தான் அவர் சொல்றார், इसीलिए परमेश्वर நீ कहते हैं, நிதானித்து பாரு. तो इस बात को ध्यान से देखना, Take time अपने समय को ले लेना and correct yourself. और अपने आप को सुधारना। அதுதான் அவர் சொல்றார். ये बात को कहते உடனே हैं, நியாய தீர்ப்பன போட்டு அடிச்சு உன்னை நரகத்துக்கு போடுவார். நோ. तुरंत ऐसे ही मार कर परमेश्वर नरक में डाल देंगे, ऐसा नहीं। ஆக என் அன்பானவர்களே, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, திருவிருந்துடைய மகிமை इस प्रभु वो ची இன்னும் महिमा நிறைய को, விஷயம் இருக்குது. बहुत सारे विषय हैं, அது இன்னொரு திருவிருந்துல உங்களுக்கு उसे விளக்கி मैं சொல்லுங்க. और एक बार में समझाऊंगा। இன்றைக்கு आज சில காரியங்களை कुछ சொல்லியிருக்கேன். चीजों को हमने कहा है, ஆண்டவர் நமக்காக, परमेश्वर हमारे लिए, இயேசு यीशु मसीह எவ்வளவு அன்புள்ளவர், कितने अच्छे प्रभु அதை हैं, உணரு. इस बात को प्रेमी प्रभु है அதுதான் एहसास करना। அதுல பங்கு பெறுறது. इसलिए हम प्रभु भोज में நிறைய भाग பேர் அதை लेते हैं। சடங்கா மாத்தி, बहुत लोग इसे रीति ஐயோ रिवाज के இயேசு बदल कर, பாடுபட்டார் அவருக்காக அழுதுட்டு यीशु இருக்கிறேன். मसीह ने कष्ट को सहा इसीलिए हम அது उसके लिए रो रहे हैं। தவறான கடைபிடிப்பு. ये गलत एक कार्य है। அவர் உனக்கு தான் பாடுபட்டார், परमेश्वर ने तुम्हारे நீ लिए कष्ट को அவருக்காக सहा, அழ வேண்டியதில்லை. तुम्हें उसके लिए रोने की जरूरत नहीं அவருக்கு है। நன்றி உள்ள இருதயம் शुक्रगुजार हृदय के साथ இன்னைய வரைக்கும் आज तक அவர் நம்மை பாதுகாத்து परमेश्वर வருகிறார். ने हमें सुरक्षित रखा है। அவருடைய ரத்தம் நமக்கு உதவி செய்கிறதே. इसका लहू हमारी मदद कर रही அந்த है। நித்திய ஜீவனை நமக்கு உருவாக்கினாரே. अनंत जीवन को परमेश्वर ने दिया है। பரலோக பாக்கியத்தை நமக்குள் தந்து விட்டாரே. परमेश्वर ने स्वर्ग भाग्य को दिया है, அதை எடுக்கவே முடியாது. इसे कोई ले नहीं सकता है। உலகத்தாரோடு கூட நியாயம் தீர்க்கப்பட முடியாது. दुनिया के साथ तुम न्याय को नहीं पा அதுக்கு सकते। தான் சிலுவையில மரித்தார். इसके लिए क्रूस को बहाया, இத क्रूस में कुर्बान உணர்ந்துட்டேனா, हुआ। इस बात को एहसास இன்னைக்கு நீ करेंगे பலவீனமா तो இருந்தாலும் आज तुम निर्बल रहोगे, நீ பலவீனமாறும். तुम्हारी निर्बलता திருவிருந்தில் நீ बदलेगी। பங்கு பெறும் பொழுது जब प्रभु भोज में भाग लोगे, உன் சரீரத்தில் எந்த பலவீனம் तुम्हारे இருந்தாலும் शरीर में कोई भी निर्बलता இன்றைக்கு மாறி रहे, போகும். अभी बदल जाएगी। ஒருவேளை நீ अगर आप வியாதிப்பட்டிருந்தாலும் बीमार रहोगे, விசுவாசத்தோடு तो विश्वास के साथ, எனக்கு நித்திய மீட்பை உண்டு और பண்ணியிருக்கிறார். मुझे परमेश्वर என் अनंत சரீரத்தை उद्धार को பாடுபட बनाया என் है। சரீரம் பாடுபட வேண்டும் சிலுவையிலே. मुझे मेरे शरीर को कष्ट में என்னுடைய क्रूस को- சாலத்தில் அவருடைய சரீரத்தை அடிக்க நொறுக்க ஒப்பு கொடுத்தார். मेरे शरीर को क्रूस में लटकाना அந்த था, उस शरीरத்தை जगह நான் में புசிக்கும் பொழுது, जगह को परमेश्वर ने ले लिया है। उस शरीर के भाग को जब मैं खाऊंगा, என்னை தூய்மையாக்க मुझे शुद्ध करने के लिए அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தினார். उसके लहू को परमेश्वर ने அந்த बहाया है। ரத்தத்தை நான் பானம் பண்ணும் उस பொழுது लहू को जब मैं அந்த भोजन ஜீவன் खाऊंगा, எனக்குள் வரும் பொழுது वो जीवन मेरे अंदर जब आएगी, நான் புத்துயிர் பெறுகிறேன். तब मैं नई जीवन को நான் पाता हूं। மறுபடியும் मैं ஜனிப்பிக்கப்படுகிறேன். फिर से नया बन जाता हूं। மறுபடியும் பிரகாசிக்கப்படும்படி நான் அங்கே கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார். नया जब मैं और प्रकाश होने के लिए परमेश्वर क्रिया करता ஒருவேளை है। மரண தருவாயில் अगर இருந்தால் हम मृत्यु के मौत के बिस्तर में हो, இந்த அப்பத்தை इस புசிச்சு रोटी को खाकर, இந்த ரசத்தை நீ உணர்ந்து நீ செய்து பார். अगर आप इस लहू को सही से पी कर देखिएगा, மரண படுக்கை மாறும். मृत्यु की बिस्तर அதான் बदलेगी। பாசிட்டிவா இதுல இருக்க விஷயம். इसी बात को पॉजिटिव எப்பொழுது
வேதத்தை பாசிட்டிவா तो பார்த்தா हमेशा परमेश्वर को அது पॉजिटिवली எல்லாமே அதுக்குள்ள देखेंगे, இருக்கிற ரகசியம் तो उसके வெளிப்படும். अंदर जो रहस्य है वो बाहर आएगी। நெகட்டிவா பார்த்தனா अगर नेगेटिव रूप में உன்னை देखोगे இன்னும் கீழே அழுத்தி பிசாசானவன் ஆண்டவரை விட்டு உன்னை பிரித்து எடுத்து விடுவான். तो शैतान तुम्हें अलग कर देगा, इसको और दबा कर அந்த तुम्हें திருவிருந்தின் மகிமையை நீ அடைய விடாதபடிக்கு प्रभु பண்ணி की விடுவான். महिमा को न पाए इस तरह से कर देगा। அதனால तो கவலைப்படாத. इसीलिए चिंता मत करना। இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நாள். आज एक अच्छा दिन है, ஜெபிக்கலாமா? प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவரை மாற்ற நோக்கி பார். परमेश्वर की ओर देखेंगे। பலவீனமா இருக்கிறியா? निर्बलता है, निर्बल हो, வியாதிப்பட்டு இருக்கிறியா? बीमार हो, ஒருவேளை மரண படுக்கையில் இருக்கிறியா? मृत्यु के बिस्तर में हो, இந்த திருவிருந்து ये प्रभु वो जो உன்னை உயிர்ப்பிக்கும். तुम्हें जिलाएगी। அது அவருக்குள் ஜீவன். ये उसके अंदर जीवन है। இந்த அப்பத்தை புசிச்சு इस रोटी को खा இதை कर இந்த ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு जो कोई भी इस लहू से पीता நித்திய है ஜீவன் உண்டு. अनंत जीवन है, அவன் என்றென்றைக்கு और பிழைப்பான். सदा काल के लिए बचेगा। நீ பிழைப்பாய். आप बचोगे, நீ மரிப்பதில்லை. आप मरोगे नहीं। இந்த வியாதி உன்னை ஒண்ணு செய்ய முடியாது. बीमारी कुछ नहीं कर सकती ஆண்டவர் है। அற்புதம் செய்கிறார். परमेश्वर चमत्कार कर என்னோடு रहे இணைந்து हैं। ஜெபிப்பியா? मेरे साथ मिलकर அன்புள்ள प्रार्थना ஆண்டவரே, करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु, பலவீனப்பட்டவர்கள் பலன் அடைவார்களாக. परमेश्वर निर्बल लोग बल को पाए, வியாதிப்பட்டவர்கள் சுகம் அடைவார்களாக. बीमार है वे चंगा हो, மரண படுக்கை மாறுவதாக. मृत्यु की बिस्तर बदल இன்றும் जाए। இனிமேல் உள்ள சரீரத்தில் வியாதி வரக்கூடாது. हमेशा ईंधन के जीवन में मृत्यु இனிமேல் नहीं आनी சரீரத்தில் चाहिए। பலவீனம் அட்டாக் பண்ணாலும் அது ஜெயிக்க முடியாது. நீங்க போக परमेश्वर வேண்டாம். निर्बलता चाहे इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, वह दूर हो जाए। மரணத்துக்கு ஏதுவான நோய்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அழிந்து போவதாக परमेश्वर இயேசுவின் நாமத்தில். मृत्यु के संबंध में जो बीमारियां हैं वे सारी அவர்கள் बीमारियां मिट जाए படுக்கையை यीशु के விட்டு नाम में। துள்ளி எழுந்திருப்பார்களாக. वे अपने बिस्तर को छोड़ के ஒரு बाहर उतर வல்லமை के आए, ஜீவன் இறங்கட்டும். एक जीवन उतर के आए, உம்மோடு ஒப்புரவாகட்டும். तुम्हारे साथ वे मिल जाए। நீ அவர்களுக்கு நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணி आप இருக்கிறீர். उनके लिए आपने अनंत जीवन நீ को बनाया செய்து है। விட்டதுக்காக आप ऐसे நன்றி. कर रहे हो, धन्यवाद। அற்புதம் நடந்து விட்டது. चमत्कार हो रहा है, அதிசயம் धन्यवाद। நடந்து விட்டது. चमत्कार உம்முடைய நாம மகிமைப்படுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். अद्भुत कार्य हो रहा है, महिमा हो रही है, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்திலே நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். परमेश्वर तुम्हारे हाथ में समर्पित பெரிய करते हैं, காரியங்களை செய்து महान விட்டீர். चीजों को करना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम में வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். विनती करते हैं, நல்ல பிதாவே. अच्छे पिता, அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, அற்புதம் நடந்தாயிற்று. चमत्कार हो चुका है। ஆமென். आमीन। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம். ये मुख्य एक समय है। ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டீர்கள். अब तक हमने परमेश्वर के शब्दों को सुना இயேசு है। கிறிஸ்து தன்னுடைய மாம்சத்தை நமக்காக சிலுவையிலே பலியாக கொடுத்தார். परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने देह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। அவருடைய இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார். परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है। என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். मुझे याद करने के लिए, स्मरण रखने के लिए करना। என் மரணத்தை தெரிவிக்கும்படி இதை செய்யுங்கள். मेरे मृत्यु को दूसरों के पास घोषणा करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए आप करना। ஆகவே இப்பொழுது இந்த திருவிருந்திலே நாம் பங்கு பெறும் பொழுது जब हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, நாம் அவரை நினைவு கூறுகிறோம். तो हम उसे याद करते हैं। அவருடைய மரணம் எதற்கு என்பதை மற்றவர்களுக்கு நாம் தெரிவிக்கிறது தான் இந்த திருவிருந்து. तो परमेश्वर की मृत्यु किस वजह से है, इस बात को दूसरों के पास कहना प्रभु भोज है। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே प्रभु भोज परमेश्वर जब जिस रात में पकड़ाए गए थे, அவர் அப்பத்தை எடுத்து परमेश्वर ने रोटी को उठाकर அதை பிட்டு கொடுத்தார். उसे बांट कर दिया। அதுபோல திராட்சரசத்தை எடுத்து उसी तरह दाखरस को देखकर ஸ்தோத்திரம் பண்ணி परमेश्वर ने धन्यवाद की அதையும் பகிர்ந்து और கொள்ளும்படி उसे भी கொடுத்தார். दे दिया, बांट दिया पीने के लिए। இப்பொழுது अब इस वक्त में நாம் அப்பத்தை புசிக்க हम போகிறோம். रोटी को खाने वाले हैं। இந்த அப்பத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி इस रोटी को धन्यवाद कहें। என் रोटी के மனைவி लिए ஜெபிக்கும் பொழுது जब मेरी पत्नी प्रार्थना करेगी, எல்லாரும் அந்த அப்பத்தை கையில் எடுத்துக் सभी கொள்ளுங்கள். लोग उस रोटी को ले लीजिएगा हाथ में। நான் சொன்னது போல மகிழ்ச்சியோடு जिस तरह से मैंने कहा, आप मगन होकर சந்தோஷமான खुशी के இருதயத்தோடு साथ, खुशी के मन के साथ, நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு शुक्रगुजार होकर இதை உணர்ந்து इस बात को महसूस செய்து பாருங்கள். करके देखिएगा, அற்புதம் நடக்கும். चमत्कार होगी। இப்பொழுது अब ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்மை நன்றியோடு पर ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். पिता तुम्हारा धन्यवाद करते உம்முடைய हैं, சரீரத்துக்காக நன்றி तुम्हारे शरीर के लिए धन्यवाद। பாவமில்லாத குற்றமில்லாத உம்முடைய சரீரம் परमेश्वर निष्कलंक निर्दोष तुम्हारा शरीर எங்கள் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவரே மீறுதல் நிமித்தம் நீ நொறுக்கப்பட்டீர அடிக்கப்பட்டீர परमेश्वर हमारे अधर्मता के निमित्त, हमारे जो अपराधों के कारण आप चुकनाचूर हुए, आप मार को खाए। ஆண்டவரே எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை மேல் விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கப்படுகிறே परमेश्वर हमारे पास, हमारे अंदर समाधान को बनाने वाली वह दंड तुम्हारे ऊपर आ पड़ी करके लिखा गया है। ஆண்டவரே இந்த திருவிருந்த ஆராதனை ஆசீர்வதியுங்க. परमेश्वर इस प्रभु भोज की आराधना को आशीष करना। உம்முடைய சரீரம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள் செல்லும் போது சமாதானமும் சௌக்கியமும் சந்தோஷமும் பரிசுத்தமும் வரும்படியா परमेश्वर तुम्हारा शरीर जब बच्चों के अंदर जाए, समाधान, खुशी, आनंद और
भलाई और बीमारी से என்னை मुक्ति मिले। நினைவு கூறும்படி இதை मुझे செய்யுங்கள் याद என்று करने के சொன்னவர் लिए आपने कहा है कि इसे करना। ஆண்டவரே உம்மையே நினைவு கூறுகிறார். परमेश्वर तुम्हें याद உம்முடைய करते हैं। சரீரத்துக்காக கோடி கோடி परमेश्वर நன்றி तुम्हारे சுவாமி. शरीर के लिए कोटि धन्यवाद। ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறார். तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह ஜெபிக்கிறோம் के नाम में நல்ல प्रार्थना करते हैं। अच्छा பிதாவே. पिता, ஆமென். आमेन। அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, அப்பத்தை எடுத்து हम रोटी को उठाकर அதை பிட்டு उसे तोड़कर இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று इसमें சொன்னார். से खाना करके परमेश्वर ने कहा है। ஆகவே तो इसलिए நாம் எல்லாரும் सभी உங்கள் கைகளிலே அப்பத்தை எடுத்து आपके பிட்டு हाथों में रोटी को ले लीजिए और तोड़ दीजिए। நீங்கள் இப்பொழுது இணைந்து நாம் புசிக்க போகிறோம். सब मिलकर खाने वाले हैं इसमें से। நாம் இணைந்து புசிக்க போகிறோம். हम इसमें से खाने वाले हैं। நீங்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து आप भी இப்பொழுது புசிக்கலாம். हमारे साथ मिलकर जुड़कर आप इसमें से खा सकते हो। ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நாம் இணைந்து புசி. धन्यवाद करके इसमें से खाएंगे। ஒரு பாட்டு பாடுவோம். यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। Praise the Lord, praise the Lord. அதே போல उसी तरह அந்த காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே जिस रात में यीशु को लोगों ने पकड़वाया, அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து परमेश्वर ने कटोरी को उठाकर இது என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம், और कहा कि ये हमारा नया नियम का लहू है। இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் நான் சிந்தின இரத்தம் हर एक इंसान के लिए मैंने इस लहू को बहाया है என்று சொல்லி कहकर அந்த பாத்திரத்தை அவர் ஸ்தோத்திரித்து परमेश्वर ने उस कटोरी को धन्यवाद का வாங்கி के பானம் लिए धन्यवाद பண்ணுங்கள் என்று कर கொடுத்தார். और कहा कि इसमें से पीना। அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, இந்த விலையேறப்பட்ட இரத்தம், यह बहुमूल्य लहू, மாசற்ற இயேசுவின் இரத்தம் या बिना कोई दोष के जो நமக்கு प्रभु ஒரு का लहू நித்திய जो வாழ்வை அளித்திருக்கிறது. अनंत जीवन को दे चुकी है। எத்தனை நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு शुक्रगुजार होकर உள்ளத்திலிருந்து அவரை நேசித்து मन की गहराई से उससे प्रेम रख के நாம் இதிலே பானம் பண்ண इसमें போகிறோம். से हम खाने वाले हैं, இப்பொழுது पीने वाले பாடலை हैं। பாடும் பொழுது एक गीत को जब गाएंगे நாம் எல்லாரும் तो இணைந்து सब பானம் लोग பண்ணுவோம். इसमें से पिएंगे। கர்த்தர் பெரிய परमेश्वर காரியங்களை महान செய்வார். चीजों को करेंगे। பாடலை கேட்கலாம். गीत को सुनेंगे। Praise the Lord. Thank you प्यारे Jesus. पिता, Wonderful Jesus. तूने हमसे इतना நன்றி प्यार ஆண்டவரே, இந்த பாத்திரத்தை किया, ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். अपने प्राणों से இரத்தத்தை छुड़ाने ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறதுக்காய் को ஸ்தோத்திரம். अपने बेटे को कुर्बान இவர்கள் ஒவ்வொரு किया। பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதம் நடக்கும். प्यारे पिता, பலவீனங்கள் மாறட்டும். तूने हमसे इतना प्यार किया, சரீரத்தில் எந்த சத்துடைய கிரியைகள் हमें இருந்தாலும் அழியட்டும். पापों से छुड़ाने को மரணப்படுக்கைகள் இப்பொழுது மாறுவதாக. अपने बेटे को कुर्बान किया। மனக்குழப்பங்கள் மாறுவதாக. हम गाए हो நம்பிக்கை उसे இல்லாமல் எல்லாம் நீங்கி நம்பிக்கை பிறப்பதாக. तू राजा होगा है राजा, இப்பொழுதே வல்லமை ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பாய்ந்து तेरी செல்வதாக. महिमा होवे அதிசயமும் அற்புதமும் सदा। நடப்பதாக. तू है प्रभु Thank you, Jesus. हमारा Thank you, खुदा, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. तू है प्रभु हमारा खुदा, ரப்தினை உதறி பலாமா तू சகல है துரமகாரா. प्रभु Receive your हमारा खुदा। Oh, thank you, संगाई देने वाला प्रभु, सुखारा देने वाला प्रभु, thank you, right now. तू अभी राजा Lord, अभी, hallelujah, hallelujah. रबा कमा शकाला, तो तुम्हारा पावर सब शरीर का अंदर जाना चाहिए प्रभु। Oh, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 रखनामा शबला कमरदीना मुरबा यस लॉर्ड संगाई देता है सुकारा देता है वो अद्भुत का क्रिया सबका शरीर में जीवन में आप करता है प्रभु यीशु धन्यवाद थैंक यू वेरी मच लॉर्ड थैंक यू वेरी मच ओ वंडरफुल जीसस நாம் இணைந்து இப்பொழுது நாம் பானம் பண்ணுவோம் हम पिएंगे நீங்கள் எல்லாரும் இணைந்து आप பானம் सब பண்ணுங்கள் मिलकर अपने अपने जगह में आप इसमें से पिएगा பெரிய அற்புதம் நடக்கும் बहुत बड़ा चमत्कार होगा உங்கள் சாட்சிகளை எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பி आप வைக்கலாம் अपने गवाहियों को हमें भेज सकते हैं இது இன்னும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது आपके இந்த जान பந்தியிலே पहचान பங்கு के பெறாமல் आपके- இருந்தால் अगर कोई अभी तक प्रभु भोज में भाग नहीं लिए हैं இந்த வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கும் ये वीडियो यूट्यूब में है அவர்களும் சொல்லி இதை மறுபடியும் இந்த செய்திகளை கேட்டு ஜெபித்து ஆராதித்து இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற வையுங்கள் उनको भी ये वीडियो रिप्ले करने के लिए बोलिएगा और आराधना करके प्रार्थना करके वचन को सुन के इसमें भाग लेने இந்த की कोशिश திருவிருந்து ஆராதனை बताइए மூலமா பெரிய அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर इस प्रभु भोज की आराधना में महान चीजों कर रहे हैं கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है ஆண்டவரே இந்த திருவிருந்து ஆராதனை ஆசீர்வதித்ததற்காக परमेश्वर प्रभु நன்றி भोज की आराधना को आपने आशीष किया உம்முடைய धन्यवाद வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறதுக்காக आपका ஸ்தோத்திரம் सामर्थ उतर रहा है धन्यवाद அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக चमत्कार ஸ்தோத்திரம் हो रहे हैं धन्यवाद சத்துருவை நீ மரணத்தினால் அவனை அழிச்சீர் शत्रु को आपने मृत्यु के द्वारा ही मिटा दिया மரணத்துக்கு அதிபதியாகிய मृत्यु சாத்தானை के உடைய सरदार மரணத்தினால் को அழிச்சீர் आपने आपके लहू से मिटा दिया आपके मृत्यु से मिटा दिया நித்திய है வாழ்வை எங்களுக்கு अनंत जीवन को தந்திருக்கிறீர் आपने दिया है हमें இதுவரைக்கும் யாரெல்லாம் இந்த நித்திய வாழ்வை பெறாமல் अब तक जो இருக்கிறார்களோ अनंत जीवन को नहीं पाए हैं அவர்களுக்கெல்லாம் உம்மை விசுவாசித்து ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டு நித்திய வாழ்வை இன்றைக்கே பெறுவார்களாக वे सभी उद्धार पाकर अनंत जीवन को तुरंत अभी के अभी पाए ஓ அநேகர் இந்த நாளிலே ரட்சிக்கப்படுவார்களாக सभी लोग उद्धार पाए அநேகர் இந்த நாளிலே பெரிய விடுதலையை वे உணர்வார்களாக बहुत लोग इस दिन में छुटकारे को पाए ஒரு பெரிய சமாதானமும் சந்தோஷமும் நதியை போல் அவருடைய एक बहुत இருதயத்தையும் बड़ी மனதையும் समाधान நிரப்புவதாக खुशी नदी के समान इनके मन और हृदय को भर दे நன்றி ஆண்டவரே धन्यवाद करते हैं நன்றி ஆண்டவரே धन्यवाद நீர் ஆசீர்வதித்து விட்டி आप महान चीजों को कर அற்புதத்தை चुके हो செய்து விட்டி आप चमत्कार को कर चुके हो நாமம் மகிமைப்பட்டு हमारे விட்டது नाम की महिमा हुई है இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के नाम நாமத்திலே में வேண்டிக் கொள்ளுகிற நல்ல பிதாவே विनती करते हैं अच्छे पिता ஆமென் आमेन கரங்களை தட்டி सब அவருக்கு ताली நன்றி बजाकर சொல்லுங்கள் धन्यवाद करेंगे கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் परमेश्वर महान चीजों को किया है நாம் இணைந்து सभी लोग என் मिलकर ஆத்துமாவே கர்த்தரை हम ஸ்தோத்திரி என்று धन्यवाद சொல்லுவோம் कहेंगे परमेश्वर को என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை मेरे ஸ்தோத்திரி मन परमेश्वर को धन्य कर என் முழு புலமை பரிசுத்த हे நாமத்தை मेरे पूरे ஸ்தோத்திரி मन परमेश्वर की धन्य कर என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி मेरे मन परमेश्वर की धन्य அவர் कर செய்த சகல உபகாரங்களை उसके सारे மறவாதே उपकारों को कभी ना भूलना ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் हमारे கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह की करुणा பிதாவாகிய தேவனுடைய और அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்யோன்ய पवित्र ஐக்கியமும் आत्मा की சமாதானமும் संगति சந்தோஷமும் और सम्मेलन जो है खुशी இன்றும் என்றும் சகல நாட்களும் அனைவரோடு இருப்பதாக आज सदा काल के लिए तुम्हारे साथ रहे हैं ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन God bless you परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे ஆமென் आमेन தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோவை लगातार பாருங்கள் आप हमारे कार्यक्रम को देखना உங்கள் சாட்சிகளை आपकी அனுப்புங்கள் गवाहियों को भेजना கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை परमेश्वर செய்வார் महान चीजों को करेंगे ஆமென் आमेन